ወቅት ዑመር ብን አልኸጣብ ያሰበው ምን ነበር? ይህ በዚህ ሁኔታና ቅርጽ ተሰብስበው ሰዎች መስገዳቸው ከዚህ በፊት እንደዚህ ያክል ትልምና ሰሃቦች ይሰሩት ነበር። አዲስ አይደለም ስራው ታቻል ولكن له اصول من الشريعه ነገር ግን ይሄ ሌሊት ሶላት በዑመር ብን አልኸጣብ ዘመን የተሰገደው ከሸሪዓ መሰረት አለው። يرجع اليها ወደርሷ የምንመለስባት የሆነች መሰረት አለው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ከሰሃቦች فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ከዚያ መካከል በአንደበታቸው ራሱ ሐዲስ ላይ በረመዳን ሌሊት ላይ የቆማችሁ ስገዱ እያለ የተናገሩት ቃላቶች ويرغب فيه በዚያ ላይ ያነሳሱበት ነበር። وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقه واحدانا በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የሌሊት ሶላትን በረመዳን ሰሃቦች በጀማዓም ሆነ በተናጠል ተሰባስበው ይሰግዱ ነበር። وهو صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان غير ليله እርሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭራሽ እርሳቸው ከሰሃቦቻቸው ጋር ከአንድ ሌሊት በላይ በርካታ ሌሊቶችንም ሰግደዋል። ثم امتنع من ذلك معللا بانه خشي يكتب عليه ከዚያ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ተቆጠቡ። ለምን? ምክንያታቸው ምን ነበር? ግዴታ እንዳይደረግባቸው በኡመቶች ላይ ብለው ፈርተው ማለት ነው። ከዚያ ልክ እርሳቸው ከሞቱ በኋላ አዲስ ወህይ መጥቶ ግዴታ ነው የሚል ህግ ስለማይመጣ ያን ተጀምሮ የተቋረጠውን ዑመር ብን አልኸጣብ አስቀጠለው እንጂ አዲስ ነገር ነው ወይ ዑመር የፈጠረው? ለአዲስ አይደለም። ዑመር አዲስ እንግዲህ አልሰራም። ስለዚህ ከቋንቋ አንፃር ያን ነው ያን ቢድዓ ያለ ዑመር የተናገረው ኒዕመቱ البدعة هذه ያለው። እሺ من الآن فيعجزون عن القيام به وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. ابن رجب بن وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما وهكذا يعني وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال فقيه الشافعي في زمانه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في جملة كلام له عن البدعة وأهلها وفسر بعضهم البدعة بما يعم جميع ما قدمنا وغيره فقال هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب يعني أو مستحب سواء يعني فعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك يعني لما كان مفعولا بأمره لما كان مفعولا بأمره لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده وإن لم يفعل في عهده وكذا جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام شهر رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي. وقال عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه هي أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ولست بدعا شرعا وليست يعني بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنها يعني قسمت بالبدعة اللغوية فقط. ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون كذلك لهم بإحسان أنكروا غير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي وكرهوا يعني استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف. الشيء هذا مرجم زيب كلام عنه ايش يا قال لك ترحنا قدمت لكم سلفوች ንግግር ላይ ምናልባት ሻፊዒ ላይ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ላይ ጥሩ ቢዳ የሚል ነገር ካያችሁ ከቋንቋ አንፃር ያለውን እየተናገሩ እንጂ ከዒባዳ ወይንም ከሸሪዓ አንፃር ያለውን አይደለም። ከሸሪዓ አንፃር ቢዳዎች ሁሉ ጥመት ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ጥሩ ቢዳ ሂሳብ ነው። እሺ ያጋለ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ? አማን አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ ነበረ
እሺ መጠየቅ ይችላሉ? አንድ የሆነ ሰው ባለትዳር የሆነ ሰው ማለት ነው ድሮ የሚያወራት ልጅ ነበረችና እሷ ጋር እያወራ ገጠመኝ። ያኔ እሷም ያኔ ሚስት እንዳለው ታውቃለህ? ሚስት እያለው ሌላ ሰው ከዛ ሚስት አለ ምናምን ሄሎ ሌላ ሴት እያወራ ማለት ነው። እሺ ከዛ ያኔ እሷም ባለ ሚስት እንዳለው እሱን ታውቃለህ። ግን ሚስት አለው ስትለው የለኝም ማለት ልጁ ገባ ድንገት ማለት ነው ሳያስበው። እሺ ኒካህ ይወርዳል ወይ ነው? እንግዲህ እንድታረጋግጥ አይወርድም። ሚስት የለኝም ሲል ጊዜ ሰውየው ኒካህ ለማውረድ አስቦና ነይቶ ከሆነ የዛኔ ነው የፍች ንያ ከተቆራኘው ካልሆነ በስተቀር ሚስት የለኝም የሚለው ቃል ኒካህን አያወርድም። እሺ ኒካህ ሶሪህ በሆነ ግልጽ በሆነ ቃል ነው የሚወርደው። የፍች ቃል ፈትቻሻለሁ ወይንም ፈትቻታለሁ ወይንም ፍች ነች ወይንም ተፈታለች ወይንም ኒካህሽን አውርጄልሻለሁ ወይንም ኒካህን አውርጄላታለሁ ካለ ይወርዳል። ሚስት የለኝም፣ ሚስቴን አልፈልጋትም፣ ሚስቴ ጋር ተለያይተናል፣ ሚስቴ ጋር ተጣልተናል፣ ሚስቴ ጋር አብቅቶልናል፣ እንዲህ አይነት ቃላቶች ግን ኪናይ ናቸው፣ ቅናዊ ንግግር ናቸው። ስለዚህ የፍች ንያ እስካልተቆራኛቸው ድረስ ኒካው አይወርድም። እሺ ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ስለ ፍች ሲናገሩ ግልጽ በሆነ ቃል ጠላቅ በሚለው ቃል ብቻ እንደሚወርድ ነው የተናገሩት። በዚህ ላይ ሱራ ሁላ ወርዷል። አላህ ሱረቱ ጠላቅ ያ አዩሃ الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإن طلقتموهن وإذا طلقتم النساء ጠላቅ በሚለው ቃል ፍች በሚለው ነው። ስለዚህ ዑለሞች ምን አሉ? ፈትቼሻለሁ የሚል ወይንም ፍች ነሽ ወይንም ተፈተሻል ወይንም ፈትቻታለሁ ወይንም ኒካህን አውርጄላታለሁ ኒካህን አውርጄልሻለሁ እንዲህ አይነት ቃል ካልተናገረ ሌሎቹ ቀደም የተናገርካቸው አይነቶች እነዚያ የፍች ንያ ከተቆራኛቸው ነው ኒካህ የሚያወርዱት። እሺ እኔም ጠይቀው ለሰው አለ ጋይስ ሰላም አለይኩም እሱ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እኔ ጥያቄ አለኝ። የኔ ጥያቄ ቁርአን የተመለከተ ነውና ቁርአኑ አሁን መጀመሪያ ላይ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ይሄ መጣፉ ዳውት የለውም እንትኑ ክርክር ምንም የለውም ይባላል። እኔ እሱን የተለያየ ሱራዎች ላይ ማለት ነው ሱራ እስራኤል ውስጥ ማለ ሱራ ናህል ውስጥ የተለያየ ይሄ መጽሐፍ ጥርጥር የለውም ጋይድ ሽፋይ ምናምን ይባላልና የተለያየ ዓለም ላይ የተለያየ እንትኖች አሉ መጽሐፎች አሉ። የህግ አለ፣ የሳይንስ አለ፣ የቴክኖሎጂ አለ፣ የተለያየ መጽሐፎች አሉ። እንዴት ሁሉም ቁርአን ይይዝ ይችላል? ሁሉም لا سل القرآن يتناقر له ذلك الكتاب يشير إلى نفسه سل راسنا القرآن يتناقر له ذلك الكتاب لا ريب فيه يه القرآن يه مسحف برتوك منهم فرطر اللهم يالا يتناقر الله زند فرطر اللهم يالا سل راسه يتناقر القرآن سو شفاء مكو يبالال شفاء نا ويم دمو ميرسي من دنو رحمت نو يبالال انديت نو شفاء ነው ፈውስ ነው في القرآن لمرض الشبهات በስተለም ቢገኙ በሽታዎች ጥርጣሪ ወይንም ደግሞ ስለ አምላክ ለማወቅ ለፈለገ ሰው ለዚያ ሁሉ ፈውስን ይሰጣል። እውቀት ነው እሱ። ያ أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور በልብ ውስጥ ለሚገኙ በሽታዎች ሁሉ ፈውስ ሲሆን እያለ ይናገራል። ወራህመቱን ተብሎ ተገልጿል። አዎ እዝነት ነው እሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ። እሺ አየ ሌላ ነገር ደግሞ ሰው አንድ ሰው የተለያየ ጊዜ ምንድነው አንተን ወንጀል ምናምን ከሰራ የተለያየ በቃ ያው ወንጀል አቆማለሁ ብሎ ደጋግሞ ሲሰራ እንዴት ነው ያው ነገር እንዴት ማድረግ ይቻላል? አላህ ይቅር ይባላል? شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أوقف حسن البصري سلفوش تضيقوا ወንጀል ሰርቼ ተውበት አደረኩ መልሼ እንደገና መጣ መልሼ እንደገና ሰራሁ መልሼ ተውበት አደረኩ ምን ላድርግ ተብሎ ተጠየቁ። ተውበት ታደርጋለህ ድጋሜ ተባለ። ሌላ መጣ እስከመቼ ድረስ ተብሎ ተጠየቀ ጊዜ حتى يأس الشيطان ሰይጣን ተስፋ እስኪቆርጥ ድረስ አለ። ስለዚህ ሰውየው በህይወቱ እስካለ ድረስ ተውበት አድርጎ ወደዛ ዳግም ሊመለስ ይችላል እና ተውበት ማድረግ ነው እንጂ ድጋሜ ያለበት ለዛው አላህ ይምርልኝ በቃ ብሎ መሸሽ የለበት። እዛቻው እና ሁሌ ተውበት ማድረግ ነው ያለበት። እሺ
ኦኬ የመጨረሻው ፐርሰናል ጥያቄ ልጠይቅና ብርቅ ልጅ ነው እየተወለደ ያለውና የተከራከርን ያለበት ስም ላይ ነው። አንዱ ዩሱፍ ይላል፣ አንዱ ኢብራሂም፣ አንዱ ዳውድ ይላል። አንተ የትኛውን ነው የምትመርጠው? እኔ የምመርጠው ሁሴን ኖ ከሶስቱ ኢብራሂም፣ ዩሱፍ እና ዳውድ። ኢብራሂም፣ ዩሱፍ እና ዳውድ። ኢብራሂም አድርጉት። ኢብራሂም ማሻአላ ይወልዳል። ኢብራሂም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጀዛከላህ ኸይረን። መርሐባ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ያ ጀማ? ሰላም ነው አለ አልሐምዱሊላህ። ሰው አንድ ጥያቄ ለአንተ አለኝ ለማወቅ ፈልጌ ነበርና እግረነው አይ ወደ እስልምና በቅርብ ነበር የመጣሁት አትልም? እሺ ጥያቄ ታናሽ እህቴ በ10 ዓመቷ ነው የሞተችውና በእሷ ስም ሰደቃ ማውጣት እችላለሁ ወይስ አልችልም? ትችላለች፣ ችግር የለውም። ግን ወንጀል የለብም። ሙስሊም ነች አይደለችም? አይደለችም። ኦኬ ሙስሊም ካልሆነች ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሴቶችን ማነው ወንዶችንም ሊሆን ይችላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይቀጣቸውም። ለአቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ለአቅመ አዳም ሳይደርሱ የሞቱ ህፃናት ልጆችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይቀጣቸውም። ያታቸው አይደለ? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው የካዲያን ጀና አሉ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ እስላም ሁጃ ያልደረሳቸው ሰዎች ስለማይቀጡ ምንም ወንጀል አልተጻፈባትም ይችላል ጀሃነም ገብታለና ስለዚህ ዱዓም ሰደቃም ኢስቲግፋርም አይደረግላትም። ለምን ከተባለ ምንም የለባት። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሆነው? ነገ የትንሣኤ ቀን አላህ ይቀሰቅሳቸው ትንሳቸውና መልእክተኛን ይልክላቸዋል። አህለል ፈትራና የካህዲያን ህፃናት ልጆች። አህለል ፈትራ ማለት በነብይና በነብይ ዘመን መካከል ያሉ ናቸው። ያለፈውንም ነብይ አላገኙም፣ ቀጣዩንም ነብይ አላገኙም። እነዚህ ሰዎች በሆነ አካባቢ ላይ ተወለዱና አድገው ሞቱ። ያቸው አይደለ? የነበሩበትን አምልኮ ሊያመልኩ ይችላሉ፣ የተለያየ ጣዖታትን። ነገር ግን ነብይ አላገኙም፣ የነብይ ትምህርትም አልደረሳቸውም። እነዚህን አካሎችና የካህዲያን ህፃናት ልጆች ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን ሳይደርሱ የሞቱ ህፃናት ልጆች እነዚህ የትንሣኤ ቀን አላህ እድል ይሰጣቸዋል። ያ ማለት ልክ እንደ ምድር ላይ ሰዎች ነብይ ደርሷቸው ትእዛዝ እንደተሰጡ የተከተላለ ከዛሊክ ልክ እንዲሁ እነሱንም የትንሣኤ ቀን ያስነሳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛን ይልክላቸዋል። እዚህ በአላህ መልእክት ይላክላቸዋል። ያመነ ጀነት፣ ያላምንም ብሎ የካደ ጀሃነም ይገባል። ያ ነፃ ምርጫቸው ምድር ላይ ተሰጥተን የነበረው ለእነሱ ይሰጣቸዋል። ያ ነው የሚሆነው። ዱዓ ሰደቃ ኢስቲግፋር ምናምን አይደረግም። አማ ፊ ዱንያ ነራሁም ከማ ነራ አህሊሂም ቤተሰቦቻቸውን ለሚታየ ነው የሚታዩት። በቀጣዩ ዓለም ስላለው ግን አህለል ፈትራዎች ጥያቄ ነው የሚጠየቁት። እሺ መርሐባ። ለዚህ ማስረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ወማ ኩና ሙዐዚቢነ ሐታ ነብዐሰ ረሱላ ይላል። እኔ መልእክተኛ ወይም ነብይ ሳልክ የምቀጣ አይደለሁም ብሏል። ስለዚህ መልእክተኛና ነብይ የደረሰው አካል ነው ለሂሳብ የሚቀርበው። እነዚህ ህፃናት ልጆች ደርሷቸዋል ወይ አልደረሳቸውም? አህለል ፈትራዎች ደርሷቸዋል ወይ አልደረሳቸውም? ቃለ ሸይኽ ኢብኑ ሰዕዲ ረሒመሁላህ ተዓላ የሸይኽ ኢብኑ ዑሰይሚን ሸይኽ ኢብኑ ሰዕዲ ምን አሉ? የካህዲያን ህፃናት ልጆችና አህለል ፈትራ አይቀጡም ብለው ቃል በቃል ይናገራሉ። ነገር ግን የትንሣኤ ቀን አላህ ፈተናን ይፈትናቸዋል። እሱ ነው። እሺ አየሽ አይ አላ ተዛሳ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ጥያቄ ነበር። አሁን ሰላት ስንሰግድ ማለት ነው ምሳሌ አሁን ዙሁር 40 ረካ ነው የሚሰገደው። እሺ ዙሁር 4 ረካ ነው የሚሰገደው። እሺ እሰማለሁ። ኔትወርክ ዳታሽ በጣም ይዘገያል። ጠይቅ፣ ይሰማሻል። እሺ
እሰማለሁ አልሰማም? አይሰማው ኮሜንት ላይ ከታች ሆነሽ ሪከርድ አድርግልሽ ኢንሻአላህ ሰማው ትያቀላችሁ ኔትወርካቸው የሚዘገይ ከሆነ በኮሜንት ጻፉና ጠይቁ ኢንሻአላህ እናነብላችኋለን እሺ ጥያቄሽ ምንድነው ሁሱ ጥያቄ እኔ ሰዓት የምትመስል ነገር አለችና በሷ መቁጠር ይቻላል ወይስ በጣታቸው አድርጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር ሲያደርጉ በጣታቸው ነበር كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله بأطراف أنامله اليمنى حديث لا من سلمتوال يا الله ملكتني نبي صلى الله عليه وسلم بكأني تأتاቸው ጫፍ ተስቢህ አድርጉ ነበር ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንዲሁ ከሚስቶቻቸው መካከል አንድ ሚስታቸውን سبح الله واعقدي بأناملك فإنهن مستنطقات يوم القيامة ተስቢህ አድርጊ ወይንም ዚክር አድርጊ ያሏት በጣቶችሽም ቁጠሪ እነርሱ የትንሣኤ ቀን እንዲመሰክሩ ይደረጋሉና አሉ እንዲናገሩ ያደርጋቸዋል አላህ የትንሣኤ ቀን ዚክር ሲያደርግብኝ ነበር ብሎ ጣት ይመሰክራል يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ያለ ነገር ስለዚህ በጣታቸው ተስቢህ ማድረግ ነው ያለባቸው እሺ እያንዳንዱ ጣቶቻችን ነው ወይስ በጣቶቻችን እንደዚህ ክርክሩ ያለው አይደል እንዴት በክርክሮች سبحان الله سبحان الله سبحان الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام نو الحمد لله ጥያቄ ነበረኝ ምን ይላል ጥያቄ አስተፈሩ ከጓደኛዬ ጋር ማለት ነው ጓደኛ ያለን ከልጁ ጋራ ከዛም እርግዝና ተፈጠረ طلب ፈጠነ ወይት ከዛ በኋላ ኒካ ተሳሰረ ማለት ነው ቤተሰብ አስተሳሰረን እንዴት ነው ኒካው ያኔ 2 አመት አድረናል አሁን ከልጁ ጋር ማለት ነው አድራቻል እሺ ለማንኛውም ከግንኙነት በኋላ ወዳውና ኒካ የታሰረው ወይንስ አንድ አይድ ወይንም ሌላ ማውለጅ ልጁ ጋር ያኔ የተሳሰርነው ኒካ ማውለጃ 15 ቀን ሲቀረኝ ነው ከልጁ ጋር ማለት ነው ኒካ የተሳሰረ በርግዝና ላይ ያለሽ ማለት ነው አዎ በርግዝና ላይ የታሰረ ኒካ ስተት ነው እንደገና መታሰር አለበት በርግዝና ጊዜ ኒካ የታሰረው يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يرجزنا بالبيتي ورسيتوش براس يعيد أجزاء براساتشو لا يمتبقوت من دنا يعيد أجزاء لجونس كي يولد الرسنا ولا سلازي لجونس كي يولد الرس نكاية تأثر من البر لجون كولد رجال إذا وهلا نبرني كباسر متشارة سلازي بتساسر زي تأثر نكاح سلهنا هون دجنا ما تجمع لباتش لان ده حيد سكت كلت لا ينا كذا كان ده حيد وهلا عند الدس نكاح تأثر الله شو عارف طيب يعني يلا معناته بمحل تطلعنا فتششالله علي طيب ከዛ ተፈታይ በኋላ ረጃቱ ብያለሁኝ ሲል እኔ ኒካ የለኝም ያኔ በርግዝና ላይ ስለሆነ ኒካችን እንትን የተባለው እንደገና ኒካ እንትን ካላልኩ ኒካ የለንም ስል ያኔ ፈቷ ጠይቀን ኒካው ይበቃል ብለዋል አለሱ ማለት ነው በርግዝና ጊዜ ኒካ ይበቃል ያለው ማን ነው ስህተት ነው እህት አላህ በቁርአን ላይ ተናግሯል እሺ እንደገና ያኔ አሁን እንደገና እንደመጀመሪያ እንደገና ኒካ ምን ተሳሰረው እንደገና ማለት ነው አሁን መቀጠል ከፈለጋችሁ አብራችሁ አምናችሁበት እየኖራችሁ እስካለበት ጊዜ ድረስ ፈትቸሻለሁ ያለው እንደወረደ ይቆጠራል ኒካህ ነው ብላችሁ አምናችሁ ከኖራችሁበት ከዛ በኋላ ኒካው ግን በተሳሳተ ጊዜ ነው ወይ የታሰረው አዎ የተሳሳተ ጊዜ ነው የታሰረው የተሳሳተ ጊዜ የታሰረ ኒካህ መሆኑን ባወቃችሁበት ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ ይተበቅባችኋል ከተባለ ያ ኒካህ እንደ አዲስ ማሰር ያረዳው እንደወረደ ይቆጠራል ገብቶሻል አይደል እሺ طيب አሁን ያን ኒካው ማለት ነው ያን አሁን እንደወረደ ነው ወይስ የሚቆጠረው ላዚም ኒካ የለኝም አሁን የሚለው ማለት እንደወረደ ይቆጠራል ፈትሽሻለሁ ብሎ ተናገረው ኒካህ ነው ብላችሁ አምናችሁ እየኖራችሁበት ስለነበረ ኒካህ ግን በተሳሳተ ጊዜ ታሰረ ስለሆነ ከመጀመሪያ ያ ኒካህ መስተካከል አለበት በትክክለኛው ጊዜ አዮ አሁን ከሰውየው ጋር አብሬ መቀጠል ካልፈለኩ ኒካ አለኝ የለኝም እሱንም እንደዚሁ የተሳሳተ ኒካ የታሰረ ቢሆንም ፈትችሻለሁ ብለሻል ወይንስ ከዛ በኋላ ረጃቱ ብሏል አይደል መልሽ ፈትችሻለሁ እንጂ
ፈትሽሻለኝ ይበል። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ወላሂ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ስለ ኒካ ጥያቄ ነበረ። እሺ በክርስቲያን በዓል ቄጤማ መሸጥ ይቻላል? ከአምልኮ ጋር የተያያዙ ነገራቶችን አይቻልም። እሺ ለአምልኮ ብለው የሚያደርጓቸው ድርጊቶችን ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ አይሁድ፣ ሂንዱይዝም፣ ቡድሂዝም በዓላቶችን ወይንም አምልኮን አስመልክቶ የተያያዙ ነገራቶች ከሆኑ የዛኔ አይቻልም። እሺ እና ቤተሰብ ያኔ ኒካ ለማሰር ተገናኝተዋል ማለት ነው። የወንድ ቤተሰብ እና የሴት ቤተሰብ ተገናኝተው ልጅና ልጅ ደግሞ እዚህ ሆነ በመስመር ኒካ ቢታሰር ችግር አለው? ሁለቱም ውክልና ከሰጡ እዛ ችግር የለውም። በውክልና ኒካ ይታሰራል። ያኔ የኔም አባት የሱም አባት ተገናኝተዋል። እኛ ደግሞ መስመር ላይ እሱ ውክልና ይስተው ለአባቱ እንጂ አባትሽ ነው ወኪሉ የታወቀ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ኒካህ ኢላ ቢወልይን ወሻሂደይን ብለዋል። ያንቺ ወኪልሽ ወልይሽ ላንቺ ተወክሏል አባትሽ። እሱ ደግሞ ውክልና ሰጥቻለሁ ብሎ ለአባቱ መናገር አለበት። ከዚያ በኋላ ሁለት ምስክሮች ሁለት ሻሂዶች ሊገኙ ይገባል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ኒካህ ኢላ ቢወልይን ወሻሂደይን ስላሉ፣ በሌላ ሐዲስ ላይ አዩመ እምረአቲን ኑኪሐት ቢገይሪ ወልይን ወሻሂደይን ፈኒካሑሃ ባጢል 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 ብለዋል። ኒካህ የለም በወልይና ወይንም በወኪልና በምስክሮች በሁለት ሻሂዶች ካልሆነ በስተቀር ብለዋል። ስለዚህ ኒካህ ለማሰር እነዚህ አራቱ አካል ያስፈልጋሉ። አንደኛ ባልየው ከሌለ ውክልና ይሰጣል አንድ አካል፣ ሁለተኛ የልጅቱ አባት፣ ሶስተኛ እና አራተኛ ሁለቱ ሻሂዶች። በዚህ መልኩ ይታሰራልሽ። ሁለቱ ሻሂዶች አሉ እኮ ኢትዮጵያ ናቸው። እኔ እና እሱ ግን አልተገናኘንም። እኔም መስመር ላይ ነኝ፣ እሱም መስመር ላይ ነው። የእናንተ መገናኘት መስፈርት አይደለም። ከዚያ በኋላ ውክልና ከተሰጠ ያ የተወከለው አካል እዛ ይገናኙና የተሻለ ይድራል። ልጄን ለልጄ ድሬ ያለኝ ብሎ ይናገራል። ሰውየው ምን ይላል? ከልጄ በተቀበልኩት ውክልና መሰረት ኒካህን ተቀብያለሁኝ ይላል። ሁለቱ ምስክሮች እዛ ከሰሙ አለቀ። እናንተ እዚህ ሰርግ አድርጋችሁ ህይወታችሁን ሀ ብላችሁ መጀመር ነው። ወይንም ኤ ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። አሊፍ ብላችሁ ራሱ መጀመር ትችላላችሁ። አንድ ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። እሺ እሺ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም። እዚህ ግን እንትን ማድረግ እንትን ነው። እሺ ሱና ሙአከር ነው። ጠንካራ ከተባለ ሱና አይነቶች ነው። አንዳንድ ዑለሞች እንዳም ዋጅብ ነው ይላሉ። ኢዕላን ማድረግ፣ ግብዣ ማድረግ በቻላችሁት አቅም። አንድ ሰው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጣና ጠየቃቸው። ያ ረሱላህ ተዘወጅቱ ወላኪን ማ አዕለንት فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ኒካ ሰር ያለሁኝ ነገር ግን ይሄንን በጋር አላወጣሁትም አላወጅኩትም አላቸው። ግብዣ በማድረግ ሰርግ በማድረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ፍየል ብትሆንም እንኳን አርደህ ግብዣ አድርግ አሉት። አያችሁ አይደል? ስለዚህ በቻላችሁት አቅም አንቺ እዚህ ማድረግ አለባችሁ። በቻላችሁት አቅም ብዙ ሳታበዙ ባላችሁ አቅም እንትን ቡና ቁርስ ምናምን ሰርታችሁ እንደዚህ አንድ አነባበሮ ሶስት ምናምን ጋግረሽ በቡና ምናምን ጠርተሽ ነፋጤና ነፋጤ ዘሙዬና ጠርተሻቸው አብያቸው። እሱም እንደው ጓደኞቹን እነዘለቀን እንከበህ ምናምን ብላቸው በይ። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ቀለበት ማልበስ። ሰላም አለይኩም ሀሱ። ቀለበት ነው ያልከው? ጥያቄ ነበረኝ። ድምፅህ አይሰማም ወንድም፣ ከፍ አድርገው ድምፅህ። ስለ ቄጤማው እንድታብራራልኝ ፈልጌ ነበር ሀሱ። የኒካ ቀን ጊዜ ቀለበት ማልበስ ለሚስቱ ወይም ባሏ ለባሏ ማልበስ እንዴት ይታያል በሸሪዓው? ይሄ የኒካ ቀን እንዲህ እየተቀባበሉ ቀለበት ማልበስ ምናምን የሚለው ከኒካህ መስፈርቶች አይደለም፣ አዲስ የመጣ ነገር ነው። ይሄ ከየት ነው የተያዘው ከተባለ ዑለሞች ሲናገሩ ከምዕራባውያኖች ከሃዲያኖች ነው። ይሄ ነገር ገብቷቸዋል አይደለ? ያ ነው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኒካ መስፈርቶች መካከል ቅድም ስገልጽላችሁ ቀለበት የሚለው የለም። በተለይ ከዚያ በፊት የቀለበት ፕሮግራም እየተባለ ከኒካህ በፊት የሚደረግም ይሄ ስህተት ነው። ሰውን ወደ መጥፎ ነገር የሚመራ ነው። በቃ ተይዣለሁ ትላለች፣ ተይዛለች ይላል።
ቀይዣታለሁና ነይ ላተፈለገበት ቦታ ኒካ ሳይታሰር ሌላ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ክልክል ናቸው። ካገባትና ሚስቱ ካደረጋት በኋላ ከዚያ በኋላ እንደፈለገ ያልብሳት ችግር የለው። አይደለም ጣቷ ላይ፣ እግሯም ላይ፣ እጇም ላይ፣ አንገቷም ላይ፣ ጣቷም ላይ፣ ጆሮዋ ላይ፣ አፍንጫዋ ላይ ከፈለገ ያልብሳት። مرحبا وياكم. ماشي ماشي أمبي. اوكي السلام عليكم. هسو سمالو السلام اوكي እንዴት ናችሁ? ተረኛ ነኝ አይደለሽ? ወልቆይ ትችግሩ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ግን ለድምጤ ጥራት ትንሽ አቅቶኝ ነው ይቅርታ። ይሰማል? ኦኬ እኔ የምልህ ማለት ነው እሱ ወላሂ እኔ ላይቭ ላይ ጥያቄ ማለት ነው ላይቭ ላይ እየገባው እንደዚህ አነባችኋለሁ ምናምን እያልኩኝ አንዳንዶች ጠንቋይ ነሽ ወይ ይሉኛል እና ስለዚህ ብታበራራልኝ ሐራም ነው ሐላል ነው? ያው እንደ ቀልድ ብዬ ነው። እሺ ለቀልድ ቢሆን ስለ ሩቅ መናገር አይቻልም። ስሜታቸው ምናምን ወደፊትም قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله በሰማያት በምድር ያለን የሩቅን እውቀት ከእኔ በስተቀር ሌላ ማንም የሚያውቅ የለም ይላል። የሩቅን እናገራለሁ የሚል ሰው ከአላህ ጋር ራሱን ለማስተካከል እየጣረ ነው። ከዚህ ነገር ተጠንቀቂ። እሺ አይደለም እነዚህ ነገራቶች ሌላ ነገር እዚሁ ጋር አንስቼ ልንገራችሁ። ብዙ ሰው ያልባነነባቸው ነገራት የተለያዩ አፕሊኬሽን በየጊዜው ይመጣሉ። ወደፊት ከ10 ዓመት በኋላ እንዲህ ታገባለህ፣ ይሄን ያክል ልጅ ትወልዳለህ፣ እንዲህ ሀብታም ትሆናለህ፣ እንዲህ ቤት ይኖርሃል ምናምን የሚሉ ነገራቶች ፎቶአቸውን ታስገቡና ይሄ ስህተት ነው። እንዲህ አይነቱን ነገር አትጠቀሙት። ቀላል ነገር ሊመስሉ ይችላሉ፣ ስህተት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? من أتى عرافا فمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما عرو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عرو. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ودت أنقواي زند وينم وده هنا يروكنا وقال له وده ملاك على زند وده آكينا يباي زند يهيدا يا ከዛም በኋላ ያ ጠንቋይ የተናገረውን አምኖ የተቀበለ ሰው በእኔ ላይ የተወረደውን እስላምን ክዷል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ክዷል አምኖ ከተቀበለ ያለውን ማለት ነው። ለምን ከተባለ የሩቅን የሚያውቀው ማን ብቻ ነው? አላህ። ስለዚህ ይህ አካል ይህ ጠንቋይ የሩቅን ያውቃል እውነት ነው የተናገረው ካለ ሰውየው ከአላህ ጋር አስተካከለው። አላህን በባህሪያቶቹ ከማንም ጋር ካስተካከል ነው ይህ ሰው እውቀቱ ልክ እንደ አላህ ነው ካልክ إذن الشرك معناه تسوية غير الله مع الله في خصائص الله. الله بملي يبتنا قراتوش كفترتاتوش بالنزيا بأندم بحري سويو ليلان أكل كالله قر كاستكاكلا يا سوي بك أقرتر الشرك. سلزي يروكنا الله بتشاسه هو اللي هي مسوي وقال يالو أونتنا وقالم إذن الشرك ما مالتنا متفشل أقرنا الله بالقرآن لا يبري عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب يروك أن يماوك ننيالا فلا يظهر على غيبه أحدا. بروك وكثيلا ما نلم ما رسوك كالبوهالا إلا من ارتضى من رسول. كملك تنيوشي مرت قدسيك أرالا نبياتو يروك أن دينا قرار رقاتشوال يا نبي نتاتشو برقا جاي هنزل للا كان كنت تنستون يروك أنا وقال له بلا يتشال يتشال لا سلازي سلقوا عدجوش سلو دفتاتشو እኔ እኮ እንደ ቀልድ ነው የሚገርም ግን خلاص ከእንግዲህ በኋላ በቃ አልቀልድም። እሺ ወላሂ በጣም ነው የማመሰግነው ሆሶ ወላሂ እሺ ሽኩራን ወላሂ በጣም ጀዛከላ ይረ እኔ ቀልድ እየመሰለኝ ነው በቃ ሶሪ አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ልቀጥል ቀጥሽ እሺ ሰው ጠይቂልኝ ብሎኝ ነውና እሱ ቂጤማ አንድ ሴት ትሸጣለች ሙስሊም ናትና ይፈቀዳል ወይ በእነሱ ባል ቂጤማ መሸጥ እያለች ነበረ። አይሆንም አይቻልም። እንዴት ይታያል በቁርአን? ከበዓላት ጋርና ከአምልኮ ጋር ተያይዞ አይሁድ ሊሆን ይችላል ክርስቲያን ነው የትኛው እምነት አይቻልም። لأنه من التعاون على الإثم وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى
በሚያደርጉት ክህደት ላይ ማገዝና መተባበር ነው። ይሄ በዓሉ ጋር የተያያዘ ከአምልኮ ጋር የተያያዘ ከሆነ ከየትኛው ባለቤት ጋር ከአምልኮ ጋር የሚያያዝ ነገር ከሆነ አይቻልም፣ አይፈቀድም። ነገር ግን ከአምልኮ ጋር የሚያያዝ ነገር ከሆነ ችግር የለውም። ያው እኔም ሌላ ኡስታዝ ሌላ ኡስታዝ ጠይቄ እኔም ለስታ ብዬ ነበር፣ ግን እሷ ምን አለችኝ? ሽንኩርት ምናምን በበዓላት ይሸጣል እና እንዴት ቄጤማ አይሸጥም ምናምን ብላ ስትከራከረኝ ነበር። ለዛ ነው ይሄኛው ከበዓላቱ ከአምልኮ ተግባር ጋር ስለሚያያዝ ነው። ይሄኛው ምግብ ነው፣ ምንም ከዚያ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። እሺ ጀዛከላህ። እሺ ኮሜንት ላይ መጨረሻ የሚሞተው ማን ነው ይላል። ከሰውና ከመላእክ መጨረሻ የሚሞተው መላእክቶች ናቸው። ማስረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ይናገራል። መጨረሻ ላይ የሚሞቱት መላእክቶች ናቸው። ለዚያውም መለኩል ሞት። ከሱ በፊት አራቱ መላእክቶች። ዘመኑ ፍጻሜ በሚቀርብ ጊዜ ምን ያደርጋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? የመጨረሻው ነፋስን ይልካል። فيرسل الله ريحا على النبي صلى الله عليه وسلم الله لسلاسة يونش النفاس يلقى فتقبض أرواح كل مؤمن ومؤمنة بمدر لا يميقين معنن يوم يوندنا يسيد أمانيوشن نفساتشون تنادقالك يموتانو أمانيوش روحاتشون تعداتشوالك بسبب ملك الموت سبب ما أنه ملك الموت رسولنا رسول نفساتن يموتات يتوكلوا ملاك أشي كذابوا هلا ثم يبقى شرار خلق الله على النبي صلى الله عليه وسلم كذاب ምድር ላይ ከሃዲያኖች ብቻ ይቀራሉ። መጥፎ የአላህ ፍጥሮች የተባሉት ኢነ ሸረ الدواب عند الله الذين كفروا እያለ ይናገራል። አላህ ዘንድ መጥፎ ፍጥረት ማለት አላህን የካዱ ሰዎች ናቸው። እነሱ ብቻ ይቀራሉ። فتقوم عليهم الساعة በእነርሱም ላይ ትንሣኤ ትፈጸማለች። እቺ ዓለም ትፈጸማለች። ወታች አለ የዛኔ እንዴት ነው የሚሆነው ከተባለ ራሱን የቻለ መልአክ አለ። መለክ ኢስራፊል የተባለው መልአክ በመለከቱ ላይ እንዲነፋ ትእዛዝ የተሰጠው መልአክ አለ። ይህ መልአክ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩበት ዘመን ጀምሮ አፉ ላይ መለከቱን ደቅኖ እየጠበቀ ነው የአላህን ትእዛዝ ንፋስ እስኪባል ድረስ። ማስረጃ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ከይፈ አፍራህ ወሳሒቡ ልቀርን ቀድ የልተቀመ ልቀርን ሊዩእመረ ቢነፍኺ ፈየንፉኽ አሉ። እንዴት ከልክ በላይ ደስታን እደሰታለሁኝ አሉ። የመለከቱ ባለቤት መልአክ ንፋ የሚባልበትን ትእዛዝ እየጠበቀ መለከቱን አፉ ላይ ደቅኖ ሳለ እንዴት ከልክ በላይ ይደሰታለህ ይሉ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ያ መልአክ እስካሁን ድረስ እየጠበቀ ነው። ይወጣል። ልክ ንፋስ ሲባል ጊዜ ይነፋል። የዛኔ በሚነፋ ጊዜ ቻለም ትፈራርሳለች። يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى ونفخ في الصور بملكتهم لا يتنفى له لمن دنو ينفى لمن هذا لما الله ولا في دار اللي بيهونه فشا عندنا من نفاته من كروت يللو نجر عنده هنا لجلس لنا قرآن لا يسلو ولا في تسناجر كون يالنا من ناجره وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يلال النزياب بأني آمنوا ملكا من يسروا جنة جابوا يالي ناجره بقى عندي جابوا تدرجوا يلا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا دخل الجنة يلالو لا إله إلا الله على كلب تدرجوا جنة جبا يلالو يجبا لا رد لميلوت جبا لمن مقباته من كروت يلالو ركت أني أنا قرسله هنا مالتنا سلزي الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يسيناجر جزء نزينا جراتوش ونفخ في الصور على بملكتهم لا يتنفع سلج ما بملكتهم لا تنفع سلجزي ورفيت يمين نفع أرجت مهون اللي جالس الإنسان ሁለተኛው ግንዛቤ ምንድነው? ዑለሞች እንደተናገሩት ከአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውቀት እነዚህ ነገራቶች አዲስ የሚከሰቱ አይደለም። እርሱ ሁሉን ነገር የሚያውቅ ስለሆነ ከእርሱ ዘንድ የመጣ ቃል ነውና ልክ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚገልጻቸው ቁርአን ላይ ሲናገር። እንዳጠቃላይ ወንፊኸ ፊ الصور በመለከቱም ላይ ተነፋ ይላል። فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ከድንጋጤ የተነሳ በዛ በድምፁ ምክንያት የሰማይና የምድር ፍጥረት ሁሉ እንዳለ የዛኔ ይሞት ያልቃሉ። ገብታችኋል? የሰማይና የምድር ፍጥረት ሁሉ የዛኔ ያልቃሉ። የመላእክ ድምጽ እንዲህ እንደምናስበው ቀላል ነገር አይደለችም። ያ ጀማዓ
ከአለፉት ትውልዶች መካከል በመልአክ ድምፅ እንዲጠፉ የተደረጉ በጣም ግዙፍ ፍጥሮች ነበሩ። የማን ህዝቦች ናቸው እነዚያ? ኮሜንት ላይ መልሱ። በድምፅ የተጠፉ የመልአክ ድምፅ ብቻ ሰምተው አንድ በቱ ብሎ ጮኸባቸው በዛው ያለቁ የሰሙድ ህዝቦች። የተላከላቸው ነብይ ማን ነበር? የተላከላቸው ነብይ ማን ነበር? ማን ይመልስ? የሰሙድ ነገዶች ሁድ አይደለም። ወኢላ ሰሙድ አኻሁም ሷሊሕ የተባለው ነብይ ነበር። ኢና አርሰልና ዐለይሂም ሰይሐተን ዋሂዳ ለመለከችን አላህ እኔ አንድ ድምፅ ብቻ ነው የላኩባቸው አለ። ያ መልአክ በመጣና በከተማይቱ ላይ እንዲጮኸ ወደ አለቁ ወጣቻ። እንዳጠቃላይ የዛኔ የኢስራፊል ድምፅ ደግሞ ይለያል። የዓለምን ፍጥረት ሁሉ እንዳለ የሚያናውጥ የሆነ ድምፅ ነው። ድምፁ ለሰው ብቻ አይደለም፣ እንዳለ በሚነፋ ጊዜ መለከቱ ላይ የዛኔ ሰው ሁሉ ያልቃል። ወጣቻ አይደለ? ሰው ሁሉ ያልቃል። ከዚያስ በኋላ ያ ድምፁ እንስሳትም የዛኔ ያልቃሉ፣ ምድር ላይ ያሉ እንስሳትም ይጠፋሉ። ከዚያ በኋላ ያ ድምፁ ወደ ሰማይ ይሄዳል። ወጣቻ የሰማይ መላእክቶችም የዛኔ ይጠፋሉ። ፈሳዒቀ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊል አርድ እያለ ይነገራል። ኢየሱስ ሊመጣ ነው እያልሽ ነው፣ ልኬልሻለሁ ነይ ግቢ እና በድምፅ ስበክ። እንደዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ምን አለ? በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ በአባቴ ፊት በመንግስተ ሰማያት እመሰክርለታለሁ ብሏል። በሰው ፊት ለሚክደኝ በአባቴ ፊት በመንግስተ ሰማያት እክደዋለሁ ብሏል። ነይና መስክሪለት፣ ልኬልሻለሁ። እዚህ ግቢና ኢየሱስ ይመጣል ወይ يلا አትመጭም። እሺ እንቀጥል። ከዚያ በኋላ በሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወነፈኸ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله። እሺ ከላይ ታይፒንግ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ከላይ ታይፒንግ ይሰማሃል? ሄሎ ይሰማል ወይ? አሎ ይሰማል? ከላይ ይሰማኛል። ስራ ላይ ትንሽ ጠብቀኝ፣ ትንሽ ደቂቃ ጠብቀኝ። እሺ እና የዛኔ ድምፁ የምድር ፍጥረት እንዳለ ይሞታሉ። ምድር ላይ ያለ እንዳለ ሰይጣን የዛኔ ነው የምትሞተው። አደምና ሐዋ ከጀነት እንዲባረሩ ምክንያት የሆናቸው የዛኔ ነው የሚሞተው። ምክንያቱም አላህ በምድር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ይሞታል ሲል ጊዜ የዛኔ ወነፈኸ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض በምድር ላይ ያለ ሁሉ ከድንጋጤ ያልቃሉ ይሞታሉ ሲል ሰይጣን ማብራት ትጠፋለች። ምድር ላይ ያሉ ከሃዲያን ጅኖች ሁሉ እንዳለ ከሃዲያን ሰው ሁሉ እንዳለ የምድር ፍጥረት ሁሉ የዛኔ ይጠፋል። የዛኔ ድምፁ ወደ ሰማይ ይሄዳል። የሰማይ መላእክቶችም ይጠፋሉ። ወጣቸዋል አይደል? ልክ እንዲሁ ደግሞ ሰማይም ትፈራርሳለች። ለዚህ ነው ኢዘ ሰማኡ እንፈጠረት ወኢዘ الكواكب انتثرت ይላል። ሰማይ በተሰነጣጠቀች ጊዜ በተቀደደች ጊዜ ልክ እንዲሁ ደግሞ ከዋክብቶችን በረገፉ ጊዜ ይላል። ወኢዘ البحار فجرت وإذا البحار سجرت ሌላ ቦታ ላይ ባህርም በተቀጣጠለ ጊዜ ይላል። እና ከዋክብቶች ይረግፋሉ እያለ አላህ ይናገራል። የዛኔ ከዋክብቶች ከሰማይ ይረግፋሉ ወደ ምድር። ምድር ላይ እንደምታውቁት እሳተ ገሞራ የሞላት ነች። የዛኔ በሚወርድ ጊዜ በምድር ላይ ያለውን እሳተ ገሞራ ሲመታ ከሰማይ ውሃ ይወርዳል፣ ከምድር ውሃ ይወጣል እንዳለ ዓለም ወኢዘ البحار سجرت ያለው የዛኔ ይሆናል። ባህርም በተቀጣጠለ ጊዜ ይላል። ዓለም እንዳለ እሳትና ውሃ ቅልቅል ትሆናለች። ፍጥረት ሁሉ የዛኔ ያልቀለባቸው አላህ በቁርአን ላይ እንደተናገረው በሰማያትና በምድር ያለ ሁሉ ይጠፋል አለ። ጀነት ትጠፋለች፣ እሳት ይጠፋሉ። ጀነትና እሳት ይጠፋሉ አይጠፉም? የዛኔ ማን ነው የሚመልስ? ማን ነው የሚመልስ? ጀነትና እሳት ይጠፋሉ አይጠፉም? አይጠፉም። ለምን ለምንድን ነው የማይጠፉት? ለምንድን ነው የማይጠፉት? ሁሉም ይጠፋል ብሎ የለ እንዴ? ይጠፋል የሚል መጣ። ለምንድን ነው የማይጠፉት? እንግዳ ተቀባይ ስለሆነ አለ። ጀሃነም እንግዳ ተቀባይ ነው። ጀሃነም ከሃዲያኖች ይቀበላል። እሺ አይጠፉም ጀነትና ጀሃነም። ለምን ከተባለ አላህ ቃሉ ላይ ምንድነው ያለው? በሰማያትና በምድር ያለ ይጠፋል ነው ያለው። ጀነትና ጀሃነም ደግሞ ከሰማይና ከምድር ውጭ ናቸው። ጀነት ያለችው ከሰባት ሰማያት ውጭ ነው።
ገብቷችኋል? ሰባት ሰማያት አለ ወደ ላይ አላህ እንደተናገረው በቁርአን ላይ አላሁ الذي خلق سبع سماوات ይላል። እኔ አምላካችሁ አላህ ማለት ሰባት ሰማያትን የፈጠርኩኝ ነኝ አለ። ሰባት ሰማይ አለ። ከዚያ በኋላ ውሃ አለ። وكان عرشه على الماء ተብሎ ውሃ እንዳለ ተገልጿል። اول ما خلق الله كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء ከዚያ በኋላ ውሃ አለ። ከዚያ በኋላ ማን አለ? ኩርሲይ አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩርሲይ እንዳለ ይናገራል። ወሲዐ ኩርሲዩ السماوات والارض አንድ ቦታ ላይ በቁርአን ላይ ተገልጿል። ኩርሲይ ብሎ ገልጾታል። ያ ከዚያ በላይ እንደሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ከኩርሲይ በላይ ጀነት አለች። ከዚያ በኋላ ዓርሽ አለ። والله فوق العرش وعلمه في كل مكان كما قال السلف رضوان الله عليهم وكذلك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ለጠቃላይ ጀነት ያለችው የት ነው? በኩርሲይና በዓርሽ መካከል ነው። ከሰባት ሰማያት ውጭ ነች ማለት ነው። ስለዚህ አትጠፋም ጀነት። ጀነት አትጠፋም። ያ كذلك النار جهنم ልክ እንደው ከሰባት ምድር በታች ነች። ስለዚህ እሷ አትጠፋም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በሰማይና በምድር ያለ ይጠፋል ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች ጋኔን፣ እንስሳቶች፣ መላእክት ልክ እንደው ሰማይ ውስጥ ነው ያሉት። ሁላቸው ይሞታሉ። አራት መላእክቶች ይቀራሉ። አራት መላእክት ይቀራሉ። እነዚህ የኢስራፊል ድምጽ አይደለም የሚገላቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ከጠፉ እንዲጠፉ ካደረገ በኋላ መለኩል መውት ይጠይቀዋል እያወቀ ያ መለኩል መውት ምን በቂየ ሚን ዒባዲ ይለዋል። አንተ የሞት መልአክ ሆይ ከባሮቼ ማን ቀረ ይለዋል። ያ ረብ በቂየ ጅብራኢል ወሚካኤል ወኢስራፊል ወአና ዐብዱከ አልፈቂር ይላል። ጌታዬ ሆይ መልአኩ ገብርኤል ቀርቷል፣ ሚካኤል ቀርቷል፣ ልክ እንዲሁ ሱራፊል ቀርቷል። ኢስራፊል ያ መለከቱ ላይ የለፋው እንዲሁም እኔ ደካማ ባሪያ ቀርተናል ይላል። ለምንድን ነው ደካማ ባሪያ ብሎ መግለጽ የፈለገው? እኔ ለምን አላለም? ተመልከቱ። ምንም እንኳን ኃይል ቢሰጠውና መለኩል መውት ያን ሁሉ ፍጥረት ነፍሳቸውን ቢያወጣም እንኳን ከአላህ ፊት ሲመጣ ጊዜ ይተናነሳል። ያኒ የተዋضع لله سبحانه وتعالى እኔ ያን ሁሉ ነፍስ ያወጣሁኝ ብሎ ራሱን አንተ ከፍ አያደርግም። وانا عبدك الفقير ይላል። መላእክቶች ለአላህ በጣም የተናነሱ ናቸው። በጣም ለአላህ የተናነሱ ናቸው። يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ይላል አላህ። ከበላያቸው ያለሁትን እኔና አላህን በጣም ይፈሩኛል ይላል። የማዛቸውንም ሁሉ ያደርጋሉ እያለ ይናገራል። እንዳጠቃላይ ማን ቀረ ሲለው ጊዜ ጅብሪል፣ ሚካኤል ልክ እንዲሁ ኢስራፊል ቀርተዋል ይላል። ያ መለኩል መውት ቀضيت الموت على كل عبادي فاقبض أرواح هؤلاء الملائكة ይለዋል። አንተ የሞት መልአክ ሆይ ሞትን በሁሉም ፍጥረት ላይ ወስኛለሁኝና ሂደህ እነዚህን መላእክቶች ነፍሳቸውን አውጣ ግደላቸው ይለዋል። فيموت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ويبقى ملك الموت መለኩል መውት ይሄድና የጅብሪልን ነፍስ ያወጣል። ከዚያም የሚካኤልን ያወጣል። ከዚያም የኢስራፊልን ያወጣል። ማን ይቀራል? መለኩል መውት ብቻ ይቀራል። የመጨረሻ የሚሞተው መለኩል መውት ነው። መለኩል መውት ፍጥረትን ሁሉ ነፍሳቸውን ካወጣ በኋላ ብቻ ይቀራል። መጨረሻ ላይ አላህ እያወቀ ይጠይቀዋል። ያ መለኩል መውት መን በቂየ ሚን ዒባዲ ይለዋል። አንተ የሞት መልአክ ሆይ ከባሮቼ ማን ቀረ ይለዋል። ያ ረቢ በቂቱ ዐን ዐብዲከ አልፈቂር ጌታዬ ወይ እኔ ደካማ ባሪያ ብቻ ቀርቻለሁኝ ይላል። ምን ይላል አላህ? ያ መለኩል መውት ቀضيت الموت على كل عبادي فموت አንተ የሞት መልአክ ሆይ ሞትን በሁሉም ፍጥረታቶች ላይ ወስኛለሁኝና በል አንተም ዛሬ ጊዜ ነው ሙት ይለዋል። በቃሉ ነው የሚገድለው። ሙት ካለ ይሞታል خلاص። ከዚያ በኋላ ወይሞት መለኩል መውት ይሞታል። ከዚያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን ቀጥሎ ምን አለው? ثم يمكث 40 ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርጋል? ثم يطوي الله السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بشماله فيهزهما هزا ويقول لمن الملك اليوم 3 مرات فما يجب أحد ويقول لله الواحد القهار. ሰባት ሰማያት ሰባት ምድር እንዳለ በውስጡ ያሉት ሁሉ ፍጥረታት ያልቃሉ አይደል? ካለቁ በኋላ አላህ ምን ያደርጋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያም የትንሳኤ ቀን ሰባቱን ሰማያት በቀኝ እጁ ሰባቱን ምድር በግራ እጁ ጠቅልሎ ይዛቸዋል። የውመ ነጥዊ ሰማአ ከጠይ ሲጅል ልልክቱብ። አንድ ሰው ልክ ወረቀቱን አላር እንዲጠቅልል እንደምትል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ግዙፍ ፍጡር ሰባት ሰማያት ሰባት ምድር ሰባት ሰማያቱን በቀኝ እጁ ሰባት ምድርን በግራ እጁ ይጠቅልላትና ይዛታል። ከዚያም ያርገፈግፋቸዋል። ከዚያም ምን ይላል? ሊመኒል ሙልኩ اليوم ዛሬ ሹመትና ንግስና ለማን ነው ይላል። አይነ ሙሉኩል አርድ አይነ ሙሉኩል ጀባቢራ የምድር ባለስልጣናት ሹመቶች ዛሬ የት ናቸው ይላል።
فما يجب أحد የሚመልስም የለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመልስም የለም እዛም ራሱ ይመልሳል አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል لله الواحد القهار ዛሬ ሹመትና ንግስና ለእኔ ለአላህ አሸናፊና ብቸኛ ለሆንኩት ለእኔ ለአላህ ብቻ ነው እያለ ይናገራል ሁሉም ባለስልጣናት የምድር እንዳለ ያልቃሉ ያ ሁሉ ስልጣን የተሰጠው መልአክ ሁሉ እንዳለ ያልቃል እርሱ ብቻ ቀርቷል ለዚህ ነው አላህ ወላለ በቁርአን ላይ እቅራው እንሽእቱ ኩሉ መን عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام በእነርሱ ውስጥ ያለ ሁሉ ይጠፋል የክብርና የልቅና ባለቤት የሆንኩት እኔ አምላካችሁ ብቻ ስቀር እያለ ይናገራል ያሰ ያ ነው ثم يمكث 40 النبي صلى الله عليه وسلم ከዚያም አላህ 40 ይቆያል አሉ ዘጋቢው 40 ዓመት ይሁን 40 ወር ይሁን 40 ቀን ይሁን አላህ ያዕለም አለ ከዚያ በኋላ ከ40 ጊዜ በኋላ ምን ይሆናል ዳግም ትንሳኤ ያደርጋል አላህ ለፍጥረታት ሁሉ ከሞት በኋላ መነሳት አለ ያ ትንሳኤ ይባላል መጀመሪያ የሚያስነሳው ማን ነው ከመላእክ ኢስራፊልን ያስነሳዋል ያን መለከት የሚነፋው ለምን ድጋሜ ይነፋ ዘንድ አላህ በቁርአን ላይ ምን ብሏል ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألك هنا ثم نفخ فيه أخرى كذاب له للتنيا زي ملكة لا ينفع فإذا هم قيام يزاني من نرس يقوم عدلوا على سوت فتراتاتك وذاك على رم كذابها لا ملك الموت ما إنه إسرافيل ينسى دقامي ينفع لسه ملكة لا لك سينفع زي يمدر فترة كل ندال ينسى አጥንት ሆይ ተሰብሰቢ ብሎ ያዛል እንዳለ አጥንቶች ይሰባሰባሉ የነብያት ላ አይበሰብስም እነሱ እንዳለ ነው ሰውነታቸው አሁን ቀብራቸውን ከፍታቸው ብታያት ከዚህ የተለየ ስጋ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል በቃልም ብለዋል ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله በምድር ላይ እርም አድርጎባታል የነብያትን ሰውነት እንዳትበላ የነብያት ሰውነት አይበሰብስም የነብያት ሰውነት አይበሰብስም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል በቃል ተናግረዋል የሌላው ሰውነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲበሰብስ ወስኗል አንዳንዶችን አላህ እንዳይበሰብስ ሊያደርጋቸው ይችላል እንዳጋጣሚ ማለት ከሸይሮች ሊሆን ይችላል ከሚወዳቸው መልካም ባሪያዎች ሊሆን ይችላል ወጣቻል ቃል በቃል ግን የመጣው ሐዲስ ላይ ነብያት ሰውነታቸውን አፈር አይበላም የሚል ነው እሺ ከዛ አላህ ያዛል የምድር ፍጥረት እንዳለ ይነሳሉ አጥንቶች ሁሉ ባሉበት ይገጣጠማሉ ነፍሳችን እነዚህ ሩሖቻችንን ሄዱና ግቡ ይላቸዋል እያንዳንዱ ሰው በየሞተበት ስፍራ ይነሳል እንስሳት የበላው ሳይቀር ውሃ ውስጥ የሰመጠ ሳይቀር በእሳት ተቃጥሎ አመድ የሆነ ሳይቀር ባለበት በሞተበት ስፍራ ሁሉም ይነሳል ወጣቻው አጥንቱ ዘው ያለ ይገጣጠማል ወደ ነፍሱ መታ ትገባለች እያንዳንዷ ነፍስም ስጋን ታውቃለች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየበረሩ መተው በእያንዳንዱ ሰውነት ውስጥ ይገባሉ ወዳው ሰው ይነሳል ልክ አቧራ ያረገፍክ እንደምትነሳ ከተኛበት አላህ ቀዲና ይላሉ ወአጥፋታችን ማን ነው ከንጥልፋችን ይቀሰቀሰን ይላሉ ያለፈው ጊዜ በእነርሱ ላይ እዚህ አሁን ምድር ላይ እንደምንቆጥረው አይደለም የ50 ዓመት 60 ዓመት ላ አንዴ ሞቶ አይደለ ልክ ሰውየው እንቅልፉን ተኝቶ የተነሳ ያክል ነው መልቂያ የሚሰማው ነገር ግን ዘመኑ ልክ እንዲህ አይደለም እንጂ ከፊያውን ባናውቀው በእነርሱ ላይ ጊዜው ይሄዳል ወጣቻው አይደለ ለዚህ ምሳሌ አስሐቡል ከህፍን መውሰድ ትችላላችሁ 309 ዓመት ተኝተው አንድ ቀን ወይ ግማሽ ቀን የተኙ ያክል ነው የተሰማቸው ዑዘይር አለይሂ ሰላም ሱረቱል በቀራ ላይ ለ100 ዓመት ያክል አላህ ገሎት ከ100 ዓመት በኋላ ሲያስነሳው ምን ያክል ጊዜ ቆየ ሲለው قال لبثت يوما او بعض يوم ያለው አንድ ቀን ወይ ግማሽ ቀን ነው ያለው አያችሁ ስለዚህ ሰው ከሞተ በኋላ የሚሰማው ስሜት የዛ አይነት ነው ግን ቅጣትም አለ ጸጋም አለ ያ እንዴት ነው አላሁ አዕለም كيفيه يعني عذاب القبر ونعيمه نفوضها الى الله سبحانه وتعالى مع ايماننا به نامنا لن دالله نعم ثابت في الكتاب والسنه نعيم القبر وعذابه نظر كان لكن كيفيه እንዴት ነው አላህ አለ አይኒ መስለ ከዚያ በኋላ ይነሳሉ ሰዎች የመጀመሪያው ትንሳኤ ማን ነው የመጀመሪያው ትንሳኤ ማን ነው ታዲያ ከሰዎች መለከል ያ ኢስራፊል ወዲያው እንደነፋ ፍጥረት ይነሳሉ የመጀመሪያው ትንሳኤ ዛኒ ማን ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያው ትንሳኤ እርሳቸው ናቸው ቃል በቃል በናሉ ሐዲስ ላይ እኔ የመጀመሪያው ትንሳኤ ነኝ አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه القبر يوم القيامه يتنساي كان مجمريا قبሩ ተከፍቶለት የምወጣው እኔ ነኝ አሉ እርሳቸው ይነሳሉ ከዚያ ነብያት ይነሳሉ ተወልዶቻቸው እንዳለ ይነሳሉ يوم ندعو كل اناس بامامهم الى الله በቁርአን ላይ
ሰዎችንም በመሪያቸው በመጠራቸው በማስነሳቸው ጊዜ እያለ ይናገራል። እርሳቸውን ተከትለው ይሄዳሉ ትውልዶቻቸው። ኢብራሂም ይነሳል፣ ከዚያ በኋላ ትውልዱ ይነሳሉ፣ ሁላቸው ነብያት ይነሳሉ። ታዲያ ስንነሳ የዛኔ እርቃናችንን ልብስ ምናምን ለብሰን አይደለም የምንነሳው። ነገር ግን ልብስ እንድንለብስ ያደርጋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የመጀመሪያው ልብስ የሚለብሰው ማን ነው ታውቃላችሁ? የመጀመሪያው ማን ነው ልብስ የሚለብሰው? አያችሁ ሙሐመድ እዚህ ጋር አደላ ብለህ የጻፍከው አሁን አዳምጠው እንዴት እንደማያደሉ። የመጀመሪያው ልብስ የሚለብሰው ደግሞ እርሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሆኑ አብርሃም ነው፣ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ነው። ለዚህ ማስረጃ ራሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ምን አሉ? አወል ማ ይክሳ የውመል ቂያማ ኢብራሂም አሉ። መጀመሪያ የትንሣኤ ቀን ልብስ እንዲለብስ ቢደረገው ኢብራሂም ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምን? ምክንያቱም ምንድነው? ምክንያቱም ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም በምድር ላይ ጠላቶቹ ሲወረወሩት ጊዜ ወደ እሳት እርቃኑን ስለወረወሩት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ በምን ካሰው? የትንሣኤ ቀን የመጀመሪያው ልብስ ለባሽ እርሱን አደረገው። ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲል እርሱ ላዘዘው ትእዛዝ ተውሂድን አስተምራለሁ ሲል ለሰዎች ስለ አምላኩ ስለ አላህ ስለ ኢስላም እያስተማረ በዚያ ምክንያት እሳት ላይ ስለተወረወረ አላህ በምን ካሰው የመጀመሪያ ልብስ የሚለብሰው እርሱን አድርጓል። ከዚያ ከተነሱ በኋላ ሰዎች ማን ነው የሚመራቸው? ያ ራሱ መልአክ ኢስራፊል ይመራቸዋል። ይከተሉታል። ሁሉም ነብይ የተነሳ ትውልዱን ይዘው ይሄዳል። ወደ አንድ ቦታ ላይ ይሄዳሉ፣ ይቆማሉ። እዛን ያኔ ፍሻም ወይ አርض ፍልስጤም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰብሰቢያው ሀገር ብለው ጠርተዋታል። ዛሬ እንደምናየው ግን እንደዚህ አይደለም። ዛኔ አላህ ሌላ ዓለምን ይፈጥራል። እሺ ሌላ ምድር ትፈጠራለች። እቺ ምድር ትጠፍታለችና የውመ ተበደሉ الارض غير الارض ይላል። ከዚች ምድር ሌላን ምድር በመቀየር ጊዜ እያለ ይናገራል። ሌላ ምድር ትፈጠራለች። አርضን በይضاء አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነጭ የሆነች ምድር ነች አሉ። ምንም ተራራ የሌለባት አባጣ ጎርባጣ የሌለባት ምናምን ቀጥ ስጥ ያለች ነጭ ምድር ትፈጠራለች። ምንም ኃጢአት ያልተሰራባት። የዛኔ ይሄዳሉ ሰዎች እዚያ ላይ ለ50,000 ዓመት ያክል ይቆማሉ። ፀሐይ የስንዝር ያክል ትቀርባቸዋለች። ሁሉም ሰው እንደየኃጢአቱ ይሰምጣል። فمنهم من يغرق إلى فمه ومنهم يعني إلى أنفه وإلى عينيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كأن نرسم كسوش مكاكل اسكافو درس من يسمتوا على لابو اسكافنجو اسكاينو مالو مولو بمولو من يسمتوا مال لابو أن أي هاتياتو سو يزاني سمتوا بلاو كن دي موت يدركم الله سبحانه وتعالى كذا بهذا موت يلم ወይ ጀነት ነው ወይ ጀሃነም ነው። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባት አይነት መገለጫ ያላቸውን ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአርሽ ጥላ ስር እንደሚያስጠልላቸው ተናገሩ። ከአርሽ ጥላ ስር እንደሚያስጠልላቸው ተናገሩ። ይሄ መከራ ምናምን አያገኛቸውም። 50 ዓመት የሚሆነውን ጊዜ ለነርሱ ልክ ከዙሁር እስከ አሱር እንዳለችው ርቀት ብቻ ሆና ታልፍላቸዋለች። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲናገሩ ምን አሉ? የውመል ቂያመቲ ዐለል ሙእሚኒነ ከማ በይነ الظهر والعصر የትንሣኤዋ ቀን ያቺ 150 ዓመት የተባለችው ማን ነው? 50 ዓመት የተባለችው በምዕመናን ላይ ከዙሁር እስከ አሱር እንዳለችው ሰዓት ብቻ ነች አሉ። 2 ሰዓት ከምናምን ማለት ነው ዛሬ በምንቆጥርበት ለታቻለ። ነገር ግን ከአርሽ ጥላ ስር የሚጠለሉት ልክ እንዲሁ ለነሱ ደግሞ ሌላ ልዩ ክብርና መስተንግዶ አላቸው። በአርሽ ጥላ ስር አለ። ከዚያ በኋላ በዚያ ላይ በክብር በዙፋን ይቀመጣሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለነዚያ ሰባት አይነት ሰዎች ሲናገሩ ምን አሉ? قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሰባት አይነት ሰዎችን ግን የትንሣኤ ቀን የማንም ጥላ በሌለበት ጊዜ ከአላህ ጥላ በስተቀር የአርሽ ጥላ ማለት ነው አላህ የዛኔ ከአርሽ ጥላው ስር ያስጠልላቸዋል አሉ። በክብር በዙፋን ይወሰዳሉ፣ እዚያ ይቀመጣሉ። ያችም ጊዜ ከዙሁር እስከ አሱር እንዳለችው ሆና በአጭር ጊዜ ታልፋለች። ማናቸው እነዚህ ሰባት አይነት መገለጫ ያላቸው ሰዎች? ሰባቱም መኖር ግዴታ አይደለም ያ ጀማዓ። አንዱ ካላችሁ ከአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ትሆናላችሁ፣ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ወይ አራት አምስት ስድስት ሰባት እስከ ሰባት። አላህ ከነዚህ አድርገን ሰባቱን እንገራችሁ። አንደኛ ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ መሪ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መንግስት ነው ወይንም የአካባቢ ወይንም የሀገር ወይንም የአንድ መንደር ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ቦታ ላይ መሪነትን ተሰጥቶ ፍትሃዊ የሆነ ዳኛ ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ መሪ። ነጃሺ ከነዚያ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ፍትሃዊ መሪ እንደሆነ መስክረውለታል። አማኝም ነበር። ሰልሟል። ነጃሽን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዝሃቡ ኢለል ሐበሻ ፈኢነ ቢሃ መሊከን ላ የዝለሙ ዐንደሁ አሐድ አሉ። ወደ ሀበሻ ሄዱ፣ በዚያች ሀገር ላይ ማንም ሰው ከእርሱ ዘንድ የማይበደልባት ፍትሃዊ መሪ አለና ብለው ተናገሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ባለው ፍትሃዊ መሪ ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ መሪ። ሁለተኛ ወሻቡን ነሸአ ፊ ዒባደቲ ረቢ የወጣትነት ዘመኑን አላህን በመገዛት ያሳለፈ ወጣት። አያችሁ፣ የወጣትነት ጊዜውን አላህን በመገዛት ለአላህ በመስገድ በመጾም ያሳለፈ ወጣት። ወጣትነት ጊዜ ከባድ ጊዜ ነው። ሰይጣን የሚፈታተንባቸው ጊዜ ነው አይደል? ነገር ግን ይህ ሰው ምንም ወንጀል ላይ ቢወድቅም እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመገዛት ወደ ኋላ አላለም። ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ አላህ ያዘዘውን ግዴታዎች ይፈጽማል በወጣትነት ጊዜ። ይህ ነው። ሶስተኛው ምንድነው? ወረጅሉን ቀልቡሁ ሙዐለቁን ቢልመሳጅድ ልቡ ከመስጅድ ጋር የተንጠለጠለ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ማለት ነው? በየትኛው ጊዜ አምስቱን ማውቃት ሶላት አዛን አይባልም፣ ወደ መስጅድ ሄዶ የሰገደ ቢሆን እንጂ ልቡ ከመስጅድ ጋር ተንጠልጥሏል። በቃ የፈለገ ንግድ ላይ ይሁን ስራ ላይ ይሁን ቶሎ ብሎ ከሶላት ጋር ነው ልቡ። ሶላት ካልሰገደ ሰላም አይሰማም። ይሄ ስሜት አለ በውስጣችሁ? ምንም ሰላም አይሰማም ሶላት ካልሰገደ። ሶላት ልስገድ ብሎ ያስቀድማል ሶላቱ። ይሄ ስሜት ያለው ሰው ከነዛ ይሆናል። والله ፍቃድ ልዛቻው አለ እና ወረጅሉን ቀልቡሁ ሙዐለቁን ቢልመሳጅድ ልቡ ከመስጂድ ጋር የተንጠለጠለ ሰው። ሌላ ወረጅሉን ተሰደቀ ቢሰደቀትን ፈአኽፋሃ ሐታ ላ ተዕለመ ሽማሉሁ ማ ቱንፊቁ የሚኑ። ሌላኛው ደግሞ ምጽዋትን የሚያደርግ ነው አሉ። ሰደቃን የሚሰጥ ለድሃዎች ቀኙ በምትሰጥ ጊዜ ግራው እስከማታይ ድረስ ደብቆ የሚሰጥ ብለው ተናገሩ። ያ ማለት እጁን ይደብቅ ለማለት አይደለም። ለዩልኝ ይስሙልኝ አይሰጥም ማለት ነው። ሰውየው ይሰጣል አይደለ? ነገር ግን ሰዎች እንዳዩለት አይደለም የሚሰጠው፣ ከአላህ ዘንድ ምንዳን ፈልጎ የሚሰጥ ማለት ነው። ደብቆ የሚሰጥ ሰደቃን ምጽዋትን ስታደርጉ ጊዜ ሰዎችን አታሸማቋቸው። አንዳንድ ሰው ይቀርጻቸዋል። የሆነ ትንሽ እየሰጣቸውና 1 ኪሎ ሩዝ ሰጥቶ ዩቲዩብ ላይ ይሸክልባቸዋል። እነዚህን ረድተናቸው ነው ዛሬ፣ ቀጣይ ደግሞ መርዳት የምትፈልጉ ካላቸው ይልና ቁጥሩን ያስቀምጣል፣ ይቸበችብባቸዋል። በ1 ኪሎ ሩዝ ፊታቸውን ያሰጠዋል። እንደዚህ የሆነ ነገር ረድቶ አንድ የሆነ ዘይት ይሰጣቸው ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ከልክሏል። እሺ አላህ ይህን ከልክሏል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ ቱብጢሉ ሰደቃቲኩም ቢልመኒ ወልአዛ ይላል። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ምጽዋታችሁን አታበላሹ በመመጻደቅና ያን የሰጣችሁትን አካል አዛ በማድረግ ይላል። በመጻደቅ የሰጠኸው ከሰጠኸው በኋላ እኔ እኮ እንዲህ አድርጌልህ አንተ ረሳኸው አይደል ያደረግኩልህን ይለዋል። ዛሬ እዚህ እንድትደርስ ስንት ለፍቼ ይላል። በእኔ አይደል እዚህ ዛሬ እየሰራ ያለኸው? አበላሽው ሰደቃው ነው። ይሄ ሰው በሌለበት ሊያማው ይችላል። የሆነ ትላንት ላይ ተቸግሮ የሆነ ጓደኛውን ይረዳውና ያ ጓደኛው ደግሞ ዛሬ ይበልጦታል አላህ ብሎ ከዛ ይመጣ እኮ በኔ ነው እዚህ የደረሰው እንዲህ ተቸግሮ ወረድቸው ይላል። ያ አበላሽው ሰደቃ ተቻላረ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ብቻ ነው እንዳል መፈለግ ያለበት ሙስሊም። ሰጣ አይደለ ዘወር በል خلاص። ያ ሰው አንዳንዱ ሲሰድበው እኔ እኮ እንዲህ አድርጌለት በፊት ይወልኩለት እንረሳው ይላል። እዚህ ማን አደረሰው? እዚህ ሰላም ይሰጣል። እና እንደዛ መሆን የለበትም። አላህ ቁርአን ላይ ሲናገር ይላል ወይطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ይላል። እሺ ታይፒንግ መናገር የምትፈልግ ከሆነ ቢዩቲህን አንሳና መናገር ትችላለህ። እሺ ወይ ኡስዬ አንዴ ከላይ ሻዳ መያዝ ይፈልግ ልጅ አለ። አንተም እንደዛ ነህ ወይስ ጥያቄ ነው? ጥያቄ ከሆነ በኋላ ትጠይቃለህ። ጥያቄ ነው። እሺ አብሽር አይዋ እሺ እና አላህ ምን አለ? ወይطعمون الطعام አለ። ስለ ጀነት ሰዎች ባህሪ ሲናገር ምግብን ይመግባሉ አለ። على حبه የኔን ውዴታ ብቻ ፈልገው አለ። የሰዎችን ውዴታ አይደለም። ምስኪንን ለድሃ ያበላሉ፣ ወየቲመን ለየቲም ያበላሉ፣ ወላጅ አልባዎችን ማለት ነው። ወአሲራ ለምርኮኛም ያበላሉ አለ። ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂ ላህ እኛም እናበላችሁ ከአላህ ዘንድ ደረጃን ፈልገን ነው ይላሉ። ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሹኩራ እኛ ከእናንተ ክፍያንም ሆነ ምስጋና አንፈልግም ይላሉ አለ።
የሰጣችሁ ሰው ምናልባት የሆነ ጊዜ ላይ ዝቅ ሊያደርጋችሁ ይችላል አይደለ? በእኔ እኮ ነው እዚህ የደረስከው ብለህ ካስታወስ ካበላሸው ሰደቃ እርሳው። በቃ ሊሰድብህ ይችላል፣ ዝቅ ሊያደርግህ ይችላል። ያን የዋልክለትን ውለታ እያነሳ አትመጻደቅ። ያንን ከአላህ ብቻ ፈልገው። አማን ነው እሱ ነው እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረጁሉን ተሰደቀ ቢሰደቀትን ፈአኽፋሃ ሐታ ላ ተዕለመ ሽማሉ ማ ተንፊቁ የሚንሁ ማለት ይሄ ነው። ሌላኛው ወረጁላን ተሐባ ፊላህ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ሰዎች ለአላህ ብለው የተዋደዱ ምንም ምድራዊ ጥቅም አላገናኛቸውም፣ ንግድ አላገናኛቸውም፣ ምንም ያገናኛቸው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ነው። እምነታቸውን ያገናኛቸው ያን ያዋደዳቸው። ለምሳሌ እኔና እናንተ የት እንዳላችሁ አላውቅም፣ ንግድ አላገናኘንም፣ ምድራዊ ጥቅም አላገናኘንም፣ ዲን አገናኘን። ለአላህ ስለወዳቸዋለሁ። ነገራችን ላይ እያንዳንዳችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ አሐበ አሐዱኩም አኻሁ ፈሊኽቢርሁ አነሁ ዩሒቡሁ ብለዋል አይደለ? አንዳቸው ወንድሙን ከወደደው ለአላህ ብሎ እንደሚወደው ይንገረው ብለዋል። ያው ነገርኳቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ብን ጀበልን ምን አሉት? ያ ሙዓዝ ወላሂ እኒ ለኡሒቡከ ፊላህ፣ ሙዓዝ ሆይ እኔ በአላህ ስም እላለሁ ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ እያለ ይነግሩት ነበር። እስኪ አንዴ ወንድምህን ትከሻው ነካ አድርገውና እወድሃለሁ ለአላህ ስል በለው ይላል። ለማንኛውም ረጅላን ተሐባ ፊላህ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ሰዎች የዛኔ የትንሣኤ ቀን ከአርሽ ጥላ ስር ይጠለላሉ። ለአላህ ብሎ መዋደድ ምን ያክል ምንዳ እንዳለው ተመልከቱ። አሜን ነው። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ ምን አሉ? የቁል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ አላህ የትንሣኤ ቀን እንዲህ ይላል አሉ አይነል ሙተሐቡነ ቢጀላሊ አልየውመ አظልሁም ፊ ظሊ የውመ ላ ظለ ኢላ ظሊ ይላል አሉ። የታሉ እነዚያ በምድር ላይ ለእኔ ክብርና ልቅና ሲሉ የተዋደዱ ባሪያዎች ይላል። እነሆ ዛሬ ከእኔ ጥላ ውጭ ማንም ጥላ በሌለበት ጊዜ አስጠልላቸዋለሁኝ ከአርሽ ጥላ ስር ብሎ ይናገራል አሉ። የዛኔ እነዚያ ሰዎች እየተመነጠሩ ይወጣሉ ከመሕሸር ሰው ሊቆምበት ካለው ከ50 ሺህ መቆሚያ ቦታ እየመጡ በአርሽ ጥላ ስር በዙፋን በክብር ይቀመጣሉ። ያ ሌላኛው ምንድነው? ወረጁለን ደዐትሁ እምረአ ዛቱ መንሰብን ወጀማል ፈቃለ ለሃ ኢኒ አኻፉላህ፣ የውበትና የስልጣን ባለቤት የሆነች ሴት እና ራሴን ዝግጁ አድርጌልሃለሁ ብላ ጠርታው እኔ አላህን እፈራለሁ ብሎ እምቢ ብሎ የታቀበና እምቢ ያለ ሰው ብሎ ተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ ማን ቀረ? ኢማሙን ዓዲል ሻቡን ነሸአ ፊ ዒባደቲ ረቢህ رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمعا فيه وتفرقا فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه እነዚህ ሁሉ አሁን የተጠቀሱት ከአርሽ ጥላ ስር የውመል ቂያማ የሚጠለሉ ናቸው ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህን ይወፍቀን ማለት ነው። እሺ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الله خاليا شكرا جزاك الله خير. ሌላኛው ማን ነው? ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه አላህን ገንጠል ብሎ አስታውሶ እንባውን ያረገፈው ወይንም ያነባው። ይሄ ነገር አጋጥሟችሁ ያውቃል? ምናልባት ወንጀላችሁ አስታውሳችሁ ከሰዎች ገንጠል ብላችሁ ለብቻችሁ አልቅሳችሁ ታውቃላችሁ? አላህን አስታውሳችሁ አልቅሳችሁ ታውቃላችሁ? ያ እንባ ውድ እንባ ነው። ነገ የውመል ቂያማ ከአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ሰዎች መካከል ከሰዎች ገንጠል ብሎ አላህን አስታውሶ ያለቀሰ ሰው እሱ ነገ የውመል ቂያማ ከአርሽ ጥላ ስር የሚጠለል ይህ ነው። እሺ እነዚህ ሁሉ ወንድን ብቻ ነው ወይ የሚመለከቱት ከተባለ ሴትንም ወንድንም እኩል ነው የሚመለከቱት። እሺ ሴትም ጊዜውን ጠብቃ ቤቷ ከሰገደች ልክ መስጂድ ሄዶ ጠብቆ ከሰገደው ጋር እኩል ነው ምንድነው? እሺ በተራ አስገባቸው። መግባት የሚፈልግ ክርስቲያን ካለ የሌላ ተከታይ መጠየቅ የሚፈልግ ካለ መግባት ይችላል። رجل قلبه معلق بالمساجد እሺي نقاب واجب ነው ወይስ አይደለም ይላል። በዑለሞች መካከል ኺላፍ ቢኖርም ትክክለኛ አቋም ዋጅብ ነው የሚል ነው። وهذا به الإمام العلامة رحمه الله تعالى والشيخ صالح الفوزان. እሺ
አንድ ሴት ከሀገር ስትወጣ ኒካዋ ይወርዳል ወይ? ብቻ ኒካዋ ይወርዳል። ኒካዋ ይወርዳል። እሺ በሎን ወላ አቡበክር ስድቅ ሁለት መስመር ነበር እውነት ነው ወይ? አቡበክር ስድቅ ሳይሆን ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ በአይኖቹ ስር ሁለት መስመሮች እዚህ ነበሩት የሚያለቅስበት መስመር ሁሉ እስኪሰራ ድረስ። የምታለቅስበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ኩና ፊል ጃሂልየቲ ነዕቡዱ አልአስናም በጃሂልያ ዘመን ጣዖት እናመልክ ነበር አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ሳያስተምሯቸው በፊት ከበሶና ከቴምር ምናምን እንደዚህ አማልክቶቻቸውን ይቀርጻቸዋል። ገብቷቸዋል። ወይንም ጻድቅ ነው ብለው የሚያስቧቸውን አካሎች ያማልዱናል ብለው መላእክት ሊሆን ይችላል፣ ቅዱሳን ሊሆን ይችላል፣ ጻድቃን ሊሆን ይችላል። እነዚህን አካሎች ይቀርጻቸዋል ከቴምርና ከበሶ ምናምን። ከዛ በኋላ እነዚያን መንገድ ላይ ጉዞ ሲጓዙ ይዘዋቸው እንዲሄዱ ዘንድ ማለት ነው። ከዛ መንገድ ላይ በቃ እነዚያን ይለምናሉ፣ ይጣራሉ። ተመልከቱ። ሲርባቸው ደግሞ እንገምጣቸዋለን አለ ከራቡ። ልክ ዛሬ ላይ እንዳለው ማለት ነው። የጌታ ስጋና ራት ይባላል አይደል? የጌታ ስጋና ደም ይሄ ጣዖታዊ አምልኮ የዛኔ ነበር። ጃሂልያ ዘመን ላይ ይሄን እናደርግ ነበር አለ። የጌታ ስጋ በሚል ያንን ቴምር የሰሩትን ከበሶ ከዱቄት ምናምን እንደዚህ የሰሩና ያንን ይበላሉ። የጌታን ስጋ እንደበላ ያስባሉ እነዚህ ሰዎች። እና በዚህ መንገድ ላይ ነበርኩኝ እያለ ያለቅስ ነበር ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ። እንዲህ አይነት ጣዖት አምልኮ ላይ ነበር ይላል። ጻድቅ ብለው የሚያስቧቸውን አካሎች የሚለምኗቸውን የሚጠሯቸውን ልክ እንዲህ ከዱቄት ከምናምን እየሰሩ ይዟቸው ይሄዱ ነበር። የጌታ ስጋና ደም እያሉ እነዚያን ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። እና በዚህ ያለቅስ ነበር። ኩና ፊል ጃሂልየቲ ነዕቡዱ አልአስናም። ቁረይሻውያን ኦርቶዶክስ ነበሩ እንዴ ይላል። ቁረይሻውያኖች ልክ ዛሬ ኦርቶዶክስ ባሉበት መንገድ ላይ አይነት ተመሳሳይ መንገድ ነው። እንዴት እንደሆኑ ልንገራችሁ። ቁረይሻውያኖች ሰማይ ምድርን የፈጠረው አንዱ አምላክ ነው ብለው ያምናሉ። ገብታችኋል አይደል? አላህ ነው የፈጠረው ብለው ያምናሉ። ልብ በሉ። ሰማይ ምድርን የፈጠረው የአንዱ አምላክ የአብርሃም የኢስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነው ብለው ያምናሉ። የአብርሃምና እስማኤል አምላክ በደንብ አብርሃምና እስማኤልን ያውቃሉ። ምክንያቱም አብርሃምና እስማኤል በዚያ ስለነበሩ የእስማኤል ልጆችም ናቸው። እንደዚህ ቁረይሻውያኖች አብርሃም እዚያ አስቀምጦት ከአጋር ጋር ሄደ። እዚያ እስማኤል ነሱን እየወለደ ሄደ። ስለዚህ አንድ አምላክ አለ ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ምን ብለው ያምናሉ? በዚያው ጊዜ እኛ ጻድቅ አይደለንም ኃጢአተኞች ነን ይላሉ። ተመልከቱ። ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ ይላል አይደል ጳውሎስ። ልክ እንዲሁ እነዚያ ኃጢአት በአንድ ሰው በአዳም ምክንያት ወደ ዓለም ገብቷል። ከዛልክ ልክ እንዲሁ ቁረይሻውያኖችም እኛ ሰዎች ኃጢአተኛ ነን ይላሉ። ጥሩ። ከዚያስ ስለዚህ በእኛና በአምላክ መካከል መካከለኛ ያስፈልገናል። እነዛ ደግሞ ጻድቅ መሆን አለባቸው፣ ቅዱስ መሆን አለባቸው። ቅዱሳን ጻድቃን መላእክት አያቸው አይደለ? እነዚህ እንዲያማልዷቸው ዘንድ ማለት ነው። አማላጅ ብለው ያምናሉ። እነዚህ ማ ነዕቡዱሁም ኢላ ሊዩቀርቡና ኢለላሂ ዙልፋ ይላሉ። ለምን ታመልኳቸዋላችሁ ተብለው ሲጠየቁ እኛ እናመልካቸው መቼ አምላክናቸዋልን? ግን ይሰግዱላቸዋል፣ ይጠይቋቸዋል። የሚገርማቸው የአክብሮት ስግደት እያሉ ለእነዚህ አካሎች ይሰግዱላቸዋል። ለመላእክት ይሰግዳሉ፣ ለጻድቃን ለቅዱሳን ይሰግዳሉ። ጻድቅ ብለው ለሚያስቧቸው አካሎች ለላት መናት ዑዛ ሁበል እያሉ እነስሟቸው ሰይበዋቸው በእነሱ ስም ጣዖታትን ቅርጻ ቅርጽ ሰርተዋል። ከድንጋይ ከእንጨት ምናምን እንደዚህ። ከዚያ ለነዛም ይሰግዳሉ። ለምን ትሰግዳላችሁ? እኛ እናመልካቸው መቼ አምላክናቸዋለን? ከዛልክ ልክ እንዲሁ ገብርኤል ሚካኤል ተብሎ ይሳላል አይደል? ለምን ትሰግድለታለህ? ለምን ትጠይቀዋለህ? ለምን ትለምነዋለህ? መቼ አመለክኩት መቼ አምላክ ነው አልኩኝ። ታዲያስ አማላጅ ነው ብዬ ነው ማምላ ያማልደኛል ከአምላክ ዘንድ ለምን? እኔ ኃጢአተኛ ነኝና። ከዛልክ ልክ እንዲሁ ቁረይሻውያኖች እንደዚህ ነበሩ። አይሻርላ ይሄ ነው። እሺ ጥያቄ ለቀጥል። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማለሽ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የሰማይ ላይ ጉዞ በሁለት ክፍል እየተተረከ ትረካ አለ እና እሱን መስማት እንደ ነሺዳ ይቆጠራል? እንዴት አገላለጽ እንዴት ነው? ምንም ሙዚቃ ምናምን የለውም እንደ ትረካ ብቻ ነው። እንደዚህ ሐዲሱን ማንበብ ነው አይደለ? ልክ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እንደሚያስተምረው። አዎ እንደዛ ነው። ችግር የለም ችግር የለም። شكرا جزاك الله. السلام عليكم. والسلام. وصيه እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሁለት ጊዜ የተወለደ ነብይ አለ እንዴ? ዝም በእንደዚህ እነዚህ ስህተት ነው። ሁለት ጊዜ የተወለደ ነብይ ብሎ ሂሳብ የለም። ሁለት ጊዜ የተወለደ ነብይ ብሎ ሂሳብ የለም። ውልደት አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ሁለት ጊዜ የተወለደ ይላሉ። እነዚህ የተሳሳተ ነው። ጥያቄና መልስ ላይ ዝም ብለው ይሄን ሁለት ጊዜ የተወለደ ነብይ ስህተት ናቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ጊዜ የተወለደ ነብይ አለ ብለው ተናገሩ። እሺ እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አማን ነው? እሺ ሰላም አልሐምዱሊላህ። አለን የሆነች ጥያቄ ነበረች። እሺ ሳውዝ አፍሪካ ነው እዛ ነው የምሰራው እና የቂጥ ማሳደጊያ አይላይሽ ጸጉር ምናምን ነው እንሸጣለን ምናምን እና እንዴት ይታያል ለለው ሲ የቂጦች እንደዚህ ማሳደጊያ ምናምን ይሄ አስፈላጊ አይደለም። ያን የሚያደርጉት ያለምንም ጥርጥር እና ሰዎችን ለመፈተን ነው። እንዲህ አይነት ነገር አስፈላጊ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸውን አፈጣጠሪ ከአፈጣጠራቸው ወጣ ያለ ከሆነ የማይወዱትና አዛ ሊያደርግ የሚችል የዛኔ እሱን ማስወገድ ይችላሉ። ለምሳሌ ከተፈጥሮ ወጣ ያለ ነገር ካልሆነ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዶና ፈቅዶ የፈጠረውን አፈጣጠር ከዚያ ነገር ላይ እንዲህ አይሆንም፣ አይቻልም። እሺ መሸጡ ማይቻልማ። ቁርአን መሰብሰቡ ቢድዓ ነው ወይ? ላ አይደለም ያ ጀማዓ። جمع القرآن لا يعتبر عندي مرة جمع القرآن لا يعتبر عبادة بحد ذاته، إنما هو وسيلة. سو وسيلة عندي مدارش عندي نبغى على راس نشلو عملكون عبادة أنا مسبسبو وركتون هي عدل قرآن قرآن السورة سو عبادة أنا مقراته لكن هو يوردو يا كالله سبحانه وتعالى زند يوردو ነገር ግን ያንን መሰብሰቡ ለሰዎች ገራ ይልዘንድ የተጠቀሙት ወሳይል እንጂ ሌላ አይደለም። እሺ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጻፉ ብለው ያዘዙትን ተግባር ያንን ባንድ ለማድረግ ያደረገው ድርጊት ነው። هذا ليس عبادة بحد ذاته وإنما هو يعني وسيلة. እሺ حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام. عندي ጥያቄ ነበረኝ ኡስታዝ። እሺ አንድ ሙስሊም የአላህ ስሞችን ሙሉ የማወቅ ግዴታ አለበት እንዴ እስከነ ትርጉማቸው? لا يوق. طلب العلم عبادة. طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በማንኛውም ወንድና ሴት ሙስሊሞች ላይ እውቀትን መፈለግ ግዴታ ነው ብለዋል። እንማር ይመክራል ኢስላም። ነገር ግን እርሱን ብቻ ይሄን የማወቅ ግዴታ ምናምን ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። ያንን እንድናውቅ ግን አነሳስተውናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ብለዋል إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. ለአላህ 99 ስሞች አሉት እነሱንም የሸመደደ አላህ ጀነት ያስገባል ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ እንወቃቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለማወቅ ይመለከታል። እሱ ስሙንና ባህሪያቶችን ልናውቃቸው ይገባል። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ
ጥያቄ ዕቁብ የሚሰበስቡ ሰዎች በኮሚሽን ዕቁብ ይሰበስባሉ። እሱ እንዴት ይታያል? ሰብሳቢው አካል የልፋቱንና የድካሙን ቢታሰብለት እሱ ወለድ አይሆንም ቢሰጠው። እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። እንዴት ነው? ሰላም ነው አለን አልሐምዱሊላህ። እሺ ጥያቄ ነበረኝ። ምን ይላል? በሐዲስ ላይ ነው እና عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب له. እሺ የአላህ መልእክተኛ ከውሻ ዋጋ ከልክለዋል። ውሻን ሽጦ መብላት ገንዘቡን ለማለት ነው። አዎ እና እንትን ለምን የውሻ ብቻ ሆነ ለማለት ነው? ውሻ ለሶስት ዓላማ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ማሳደግ ስለማይቻል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ለሶስት ዓላማ ለፈለገ ሰው ብቻ ነው የፈቀዱት። ከዚያ ውጭ ግን አይፈቀድምና ነው። በሌላ ሐዲስ ይተረጎማል። الحديث يفسر بالحديث ሐዲስ በሐዲስ ይፈሰራል ይተረጎማል አይደል? ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ለሶስት ዓላማ ብቻ ነው የፈቀዱት። ከዚያ ውጭ የሚገዛና የሚንከባከብ የሚያሳድግ ቤት ውስጥ አስገብቶ ይሄ አልተፈቀደም። አንደኛ ለእንስሳት መጠበቂያ። የገጠር ሰዎች አይታችሁ ከሆነ በእንስሳታቸው የማነው በውሻቸው እንስሳቶቻቸውን እንትን ይላሉ ያስጠብቃሉ። የገጠር ሰው አይታችኋል። ፍየል፣ በግ፣ ከብት ምናምን ሲነዳ አብሮ ውሻ ያስከትላል። የዛኔ እሱ እያረሰ ከሆነ ሰውየው ምናልባት የሆነ ተኩላ ምናምን ቢመጣ ያ ውሻ በመጮህ ምልክት ይሰጣል። አገልግሎት ላይ ዋለ ማለት ነው። አይቻለ። ሁለተኛ ለአደን እታቸው ከሆነ ለአደን ይጠቀሙባቸዋል። ቢስሚላህ ብሎ ይሄን ውሻ ስለምሮት ቢስሚላህ ብሎ ይልከዋል። አደና የሚመጣው ሐላል ነው። አላህ በቁርአን ላይ ሱረቱል ማኢዳ ላይ ይናገራል። ሙከልቢና ቱዓሊሙነሁነ ሚማ ዐለመኩሙላህ ፈኩሉ ሚማ አምሰክና ዐለይኩም። አላህ ካሳወቃችሁ እውቀትም የምታሳውቋቸው የሆኑ ውሻዎቻችሁ አለ። ከዚያም ፈኩሉ ሚማ አምሰክና ወዝኩሩ ስመላህ ዐለይህ። እነሱ ቢስሚላህ ብላችሁ የላኳቸዋቸው ከዚያ ይዘውት የመጡትንም ብሉ፣ በዚያም ላይ የአላህን ስም አውሱበት እያለ ይናገራል። ስለዚህ ሁለተኛ ለአደን አገልግሎት ተፈቅዷል። ለታቻለ አይደል? ሶስተኛ የተፈቀደው ደግሞ ለምንድን ነው? ለቤት መጠበቂያ። ለቤት መጠበቂያ አይታችሁ ከሆነ ሰፊ ከተማዎች ላይ ውሻን ለቤት መጠበቂያ አገልግሎት ያውሉታል። ቤቱ በር ላይ ይቀመጣል። ምናልባት አዲስ እንግዳ ወይንም ሌባ ይመጣ ጊዜ እዛኔ በመጮህ ምልክት ይሰጣል። ስለዚህ ለሶስቱ አገልግሎት ተፈቅዷል። ከዚህ ውጭ ላሉት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እየከለከሉ ያሉት እሱ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህም በሌላ ሐዲስ ስለፈቀዷቸው። እሺ ገባሽ? አመሰግናለሁ። መርሐባ። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ኡስታዝ ጥያቄው አያቴ በህይወት እያለ የለም። አያቴ በህይወት እያለ የለም። በህይወት እያለ የለም ይሰማል? አያቴ በህይወት እያለ አያቴ በህይወት እያለ የለም። የጌታ ሰው አዎ ከዛሳ በይ ከዛ እዛ ጋር ሞቷል፣ እዛ ጋር ጅብ በልቷል፣ እዛ ጋር እንትን ሆኗል የሚባለው ምንም ነገር ፍንጭ የለንም። አባቴ በጣም ፈልጎ አጥቷል። ከዛ ለአያቴ እንደ ሰደቃ ይደረጋል። ከዛም ደግሞ እኔ እዚህ መካን አለሁት ዑምራ ለአያቴ ብዬ ዑምራ አድርጋለሁ። ያስ እንዴት ነው? በህይወት ይኑር አይኑር አይታወቅም ለማለት ፈልጋ ነው። ለማንኛውም ይቅርታ ለሱ ሰደቃ ዱዓ ኢስቲግፋር ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። እና ዑምራም ከቻልሽ እዛ መካ ከሆነ ያለሽው ለመካ ያለሽበት ስፍራ ከ80 ኪሎ ሜትር በታች ከሆነ ችግር የለውም፣ መህረም አያስፈልግም። ከዛ በላይ ከሆነ መህረም ያስፈልግሻል። ዑምራ ማድረግ ትችያለሽ። እሺ
አድርጌያለሁ ዑምራ። እሺ ቀጥል ደግሞ አባቴ በአባቱ ምክንያት ብዙ ጓደኞቹ ሲመክሩ ሰማለሁ፣ ግን እኔ መጠየቅ ፈርቻለሁ። አላህ የሚያስቆጣ ቦታ ለአባቱን ፍለጋ እንደወሰዱ በልቤ አውቃለሁ፣ ግን መጠየቅ ፈርቻለሁ። ጠይቄ ያኔ እስትግፋር እንደማደርግ ላድርገው ወይስ ለአባቴ ምን ልበለው? አሁን ለምሳሌ አባቴ አሁን አላህ የሚያስቆጣ ቦታ ማለት አላህ የሚያስቆጣ ቦታ ማለት እዛ እኮ አባቴ ያለ አቅጣጫ ይነግረዋል ምናምን ብሎ ጓደኞቹ እንትን ስሉ ሰምቻለሁ። ያኔ ሽርክ ምንድነው አላህ የሚያስቆጣ አሁን የተናገርሽው ላይ ልጅ ሽርክ ያ አሁን ለምሳሌ አሁን ሽርክ ነው ምንድነው የሚባለው? አሁን ጣዋንት ነው ምንድነው? አሁን እዛ ጋር ብትሄድ እኮ ይነግረዋል ማለት የሆነ የሚነግሩት ሰዎች ወልይ ነው ምንድነው? እንደዛ አይነት ነገር ቦታ ወስደዋል። እሺ እና ጥያቄው አሁን አባቴ መጠየቅ ፈርቻለሁ፣ ግን በልቤ አውቃለሁ። ግን አባቴን ያ ነገር ጠይቄ እስትግፋር እንደሚያደርግ ላድርገው ወይስ ዝም ብል እንዴት ይታያል ማለት ነው? አባቴን ጠይቄ ማለት አባትሽ አሁን አለ እንደ አብሮሽ አግኝታችሁታል? አባታችሁን አገር ቤት ነው ያለው። ታዲያ ምንድነው ወንጀል መሆኑን አላህን እንደሚያስቆጣ እዚህ ነው የሰማሁት። ማለት ጠንቋይ ቤት ሄድሽው አንቺ ነሽ ይሄንን ነገር የጠየቅሽው ወይንስ ሌላ ሰው ሄዶ ጠይቀው? አባቴ ጓደኞቹ አባቴ ሄዶ እንደሚጠይቅ ነግረዋል። ከዛ አባቴ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ጠይቋል ማለት ምን ያኔ የሆነ ነገር ወስዶ ሳይሆን ጠይቋል። እሺ አባትሽ ወደ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ጠይቋል እና ይሄ እንዴት ነው? ወንጀል ነው ወይንስ አይደለም? ተውበት እንዲያደርግ ነገር ወደ ጠንቋይ አይደለም የሩቅን ለማወቅ ተብሎ ወይንም የጠፋን ነገር ለማስገኘት ተብሎ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ወደ ጠንቋይ ዘንድ በመሄድ ስለሆነ ነገር ጠይቆ ያመነና የተቀበለ ሰው ያ ጠንቋይ ያለው እውነት ነው ያለ ሰው ይሄ ክዷል ብለዋል። እሺ አንዳንድ ሰው አያምንም፣ ግን ሂጅ እስኪ እንደው ልጠይቅ ግን የሚለውን አላምነውም ለማወቅ ያክል ብሎ የሚጠይቅ ሰው አለ። ይሄኛው እስከተባለ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما الله መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ወደ ጠንቋይ ዘንድ በመሄድ ስለሆነ ነገር የጠየቀ ሰው ባይቀበልም እንኳን የዚህ ሰው የ40 ቀን ሶላቱ ተቀባይነት የለውም አሉ። ግን ከእስልምና አልወጣም፣ ምክንያቱም አላመነውም። ያለው እውነት ነው አላለው። አንዳንድ ሰው እስኪ ዝም ብዬ ለማወቅ ይላል ያችሁ እና አይቻልም። ጠንቋይ ዘንድ መሄድ የሚቻልበት ለአንድ ዓላማ ነው። እሱ للإنكار عليه በእርሱ ላይ ለማስተባበል ለመገሰጽ ለመምከር ከሆነ ትችላላችሁ። أو لإقامة الحد عليه وحد الساحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الكاهن يعني ضرب بالسيف خاصة إذا كان ساحرا إن أغلب الكهان يعني هم سهرة إن التقالي ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ተናግረዋል። ስለዚህ አይቻልም፣ ወንጀል ነው። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውበት ማድረግ አለበት። የሩቅንና ድብቅ ነገራትን የሚያውቀው አንዱ አምላክ አላህ ብቻ ነውና يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ቁርአን ላይ ምን ይላል? ሙሐመድ ሆይ ለሰዎች እንዲህ ብለህ ንገራቸው በሰማያት ያለን ድብቅ ነገር በሁለቱም ያለን የሩቅ ነገራትንም ከእኔ ከአላህ በስተቀር ማንም የሚያውቅ የለም በላቸው ይላል። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓሊሙል ገይብ ፈላ የዝሂሩ ዐላ ገይቢሂ አሐዳ ይላል ኢላ መን ኢርተዳ ሚን ረሱሊን ፈኢነሁ የስሉኩ ሚን በይኒ የደይሂ ወሚን ኸልፊሂ ረሰዳ። ዓሊሙል ገይብ አለ እኔ የሩቅን አዋቂ ነኝ አለ። አላህ ከሚለይበት ባህሪያቶቹ መካከል አንደኛው ከመለኮታዊ ባህሪያቶቹ ምንድነው? የሩቅንና ድብቅ ነገራትን የሚያውቅ ብቸኛ ሆነ አምላክ ነው። ሌላ አካል ያውቃል ወይ? ላ አያውቅም። አላህ ምን አለ? ዓሊሙል ገይብ የሩቅን አዋቂ ነኝ ፈላ የዝሂሩ ዐላ ገይቢሂ አሐዳ በሩቅ እውቀቴ ላይ ማንንም አላሳውቅም አንድ ነው ካለ በኋላ ኢላ መን ኢርተዳ ሚን ረሱል አለ ከመልእክተኞቼ ከነቢያቶቼ የመረጥኩት ሲቀር አለ ለነቢያቶች በተአምር መልክ ስለ ሩቅ እውቀት ስለ ድብቅ ነገራት ያሳውቃቸዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጊዜያቸው ስለሚሰራው ድብቅ ነገር ሂዱና እዚህ ቦታ እንዲህ አድርጉ፣ ሂዱና እዚህ ቦታ እንዲህ እያሉ ሰሃቦቻቸውን እየላኳቸው የተገኘ በጣም በርካታ ነገር አለ። ድብቅ ነገር የሩቅንም ነገር ልክ እንዲሁ ስለወደፊቱ ወደፊት ስለሚካሄድ ነገር ብዙ ነገር ይነግሯቸዋል። እየነገሯቸው እዛው ይፈጸም ነበር ታቻል እና ይህ ለነቢያቶች የሚሰጥ የሆነ የሩቅ እውቀት የነብይነታቸው ማረጋገጫ ይሆን ዘንድ
እንደ ተአምር ይሰጣሉ። ነብይ ትንቢትን ይናገራባቸው ያ እና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጭ ሌላ ማንም ያውቅ የለም። ሌላ አካል ጋር ሄዶ የጠየቀ ሰው ይሄ ሽርክ ሰርቶ ከአላህ ጋር አጋርቷል። ለአላህ ብቻ የሚገባውን ባህሪ ለሌላ ሽርክ ብሎ ማለት አላህ የሚነጠልባቸው ባህሪያቶቹ ልዩ በሆኑ ባህሪያቶቹ ሌላን አካል ማጋራት ማለት ነው። የሩቅን የሚያውቀው ለምሳሌ ማን ነው? አላህ ብቻ ነው። ይሄን ሰው የሩቅን ያውቃል ብለን ይሆን ለጽ ነው خلاص አጋራ በአላህ። ስለዚህ ይሄ ሰው ተውበት ማድረግ አለበት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸት እሺ ጀዛከላህ ኸይረን ያ አክስቴ ልጅ ክርስቲያን ናት፣ ባሏ ሞቷል። ለሷ ለማገዝ ብር ሊመላክ ይቻላል? ክርስቲያን ናት፣ ባሏም ክርስቲያን ነው፣ እሷም ክርስቲያን ናት፣ ግን ያ አክስቴ ልጅ ናት። ተቸገረች፣ ችግር የለውም መርዳት ትችላላችሁ። ክርስቲያን ቤተሰቦቻቸው የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ ህይወታቸውን መምሪያ ምድራዊ ህይወታቸውን መምሪያ ችግር የለም። አላህ በቁርአን ላይ ወጣዓሙኩም ሒሉን ለሁም ይላል፣ የእናንተ ምግብ ለእነርሱ ተፈቅዷል። ስለዚህ መርዳት ትችላላችሁ። አላህ በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ላ የንሃኩም አላሁ ዐን الذين لم يقاتلوكم في الدين እነዚያ በሃይማኖታቸው ምክንያት ያልተዋጓችሁን የሌላ እምነት ተከታይ መልካም በጎ ብትብሉላችሁ አልከለከላችሁም ብሏል። ስለዚህ መርዳት ትችላላችሁ። እሺ ጀዛከላህ ኸይረን። ቁርአን አንዳንድ ቦታ ሲያስቸግረኝ እኔ በምችለው ቋንቋ ላይ ጽፌ ከዛ ሐፍዤ ተመልሼ ቁርአን እቀራለሁ በማለት በስልክም ከሆነ ማለት ነው። ያ እዛ ቦታ ስንጀኝ ቁርአኑ ላይ እንዳጽፍሽ ቁርአን አሁን ለምሳሌ በሌላ ቋንቋ በእኔ በምችለው መጻፍ አይቻልም። ይቻላል፣ ችግር የለውም። ነገር ግን ያንን የጻፍሽውን በኋላ ላይ ወይ ቅበሪ ወይ አቃጥልሽ። በስልክ ነው በስልክ ጽፌ ሐፍዤ መልሼ እቀራለሁ። ችግር የለውም። እውነተኛው ጀዛከላህ ኸይረን። አላህ አሜን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? አማን ነው? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አለን። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እስቲ። ግን እርግጠኛ ለመሆን ነው። በማንኛውም ሁኔታ በምንም በእስልምና ዘፈን ይፈቀዳል? አይቻልም። አላህ በቁርአን ላይ ከልክሏል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ከልክለዋል። ሱሐቦች ከልክለዋል። አይፈቀድም። እሺ አላህ በቁርአን ላይ ምን ይላል? ومن الناس من يشتري لهو الحديث لسبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هنا القرآن انكسر قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله إنه الغنى والله إنه الغنى والله إنه الغنى. قال فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابوች አጥማሚ የሆነ ከንቱ ንግግር የተባለው እዚህ ቦታ ላይ በቁርአኑ ላይ ሙዚቃን ነው እያሉ እየማሉ ተናግረዋል። ፈትዋ ተጠየቀው ሰሃባ አብዱላህ ኢብኑ አባስ የሆነ ሰው መጣና جاء رجل الى ابن عباس وقال له يا ابن عباس ما تقول في الغنى قال بقال ምን ብሎ ጠየቀው አንተ ابن عباس ሆይ ስለ ሙዚቃ ምን ትላለህ? افتيني في الغنى ፈትዋ ስጠኝ መልስ ስጠኝ አለ። ከዛ አብዱላህ ኢብኑ አባስ በጥያቄ መልክ መለሰለት። የትንሳኤ ቀን መልካም ስራና መጥፎ ስራ በሚዛን ላይ በሚቀመጡ ጊዜ እንዳው ሙዚቃ ከመልካም ስራ የሚቀመጥ ይመስላል ከመጥፎ ስራ ሚዛን ላይ አለ። ሰው ያሰበና መቼም ሙዚቃ ከሶላት ከሐጅ ከጾም ጋር አይሆንም አይደለ? ላ ያለምንም ጥርጥር ከመጥፎ ነገር ጋር ነው የሚመደበው እንጂ ሷል አፍተህ ተነፍሰከ በነፍስካ ነው ራስህን ለራስህ ትክክለኛውን መልስ መልሰሃልና فذهب ሂድ አለ። ስለዚህ ሰሃቦች ፈትዋ በጊዜያቸው ተጠይቀው حرام እንደሆነ በግልጽ የተናገሩት ነገር ነው። ስለዚህ አይቻልም፣ አይፈቀድም። እሺ ኦኬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በተግባርም ደግሞ ስላሳያችሁት ቴንክ ዩ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እሺ ደህና አልሐምዱሊላህ። እኔ ጥያቄ ነበረኝ። ምን ይላል ጥያቄ? መሰራው ሺአዎች ቤት አጣች። ኦ ሶሪ ኢትስ ኦኬ። እሺ መሰራው ሺአዎች ጋር ነው። እውነት ነው። በይ ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ብቻውን ያድናል በሕይወት ያኖራል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ጌታዬ ያድናል
መይሙና የሙስሊም ስም ይዘሽ ገብተሻል። የበታችነት ስሜት ፕሮቴስታንት ነች በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስን አትወክልም። እንዲህ ናቸው በቃ። ወንድ ከሆንሽ አታወሪም፣ በእምነትሽ ማጣፍሪ ከሆንሽ አውሪ በድምፅሽ። የበታችነት ስሜት ጭራሽ መሐመድ ማነው እንትና ብላ ስሟን ሰይማለች መይሙና ብላ። ምን ትላለህ ስለ እነዚህ ሰዎች? እውነተኛው ተመልከት። ገባችና መዝሙሯን ከፈተች። ያድናል ኢየሱስ ኮሜንት ላይ ቅድም ጀምሮ ኢየሱስ ያድናል እያለች ነበር። በአንቺ ቤት ሰብከሽ ደርሻል አይደል? እኛ መሲሁ ዒሳ አለይሂ ሰላም በጣም እኮ ነው